बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूर इस्लाम के हर कले ज़यम साजिद टकर कतुन को मुंगा प नूर इस्लाम के मुख्तलिफ़ क़िस्मा चिकम शरई मसाइल दी दग़ शांति बिया द इस्लामी तालीमात पराना के द आगे लारखौदना दा और रहनुमाई दा नो पागे बाने खबर तरीक़ू ज़दा कड़ा हम को वो मुंग सरा पदे प्रोग्राम के मतलब जय्यद आलिम ख़तीब मुफ्ती अब्दुल गफ़ार क़ादरी से मौजूद हुई दागुई नमुंगा फैज़ तरलास को मुफ्ती अब्ताउस्ताम प्रोग्राम के रखले कतुन को द प्रोग्राम बला बरखा जमुंगा हम डेर ज़्यादा ख़ुंदवर द पागे की मुंग सरा मुख्तलिफ़ क़िस्मान नातख़्वानान राज़ी और द नातुनु डाले वड़ांदे कवी नन मुंग सरा यो डेर खश्ता माशूम रागले दे दागा आवाज़ हम डेर ज़्यादा पजड़ पोर और डेर ज़्यादा खुले दे वक्त और वक्त आगा द मशरक़ पर शराजी नन हम आगा मौजूद दे हुसैन अहमद ताताम प्रोग्राम के हरकले वाई कतुन को मुख्तलिफ़ क़िस्मा मौज़ूआत पागे बाने खबर कवल और ब्यास्तासो हम चिकम देनो पागे बाने पुख्तने खस्तल नो दगे द्वाड़ो खबरों ब्याद मुफ्ती साहब चिकम मुदल्लल खबरें भी जवाबुने भी और द्वी चिकम पोह खुदे वर्कड़े दागे पराना की ब्याज मुंगा इस्लाह कवल लारखौदना कवल नो दे प्रोग्राम योडर खुले अड़ख्त चिकम देनो सफ़र शुरू करे दे और दगा सफ़र तासो प काल्स बाने नूर हम खश्तगी नो तासो बा काल्स कवई कतुन को नन चिकम जम मौजूदा डेर ज़्यादा मुहिम दा सलीरिश गेंटे दे मसले या मामले चिकम देनो जम पर जवन बाने असरात हुई और कमुंगा दा पसी मानो के खपल को पदे अमलू को चिकम दे मनफी अड़खुने दागे नजान उसातु जमुगा जवन डेर ज़्यादा खुले के देशी बिल्कुल कतुन को नन चिकम जमुगा मौजूदा नवागाम माफ़ी कवल्ली बखना कवल्ली अफ़ो दरगुजर कवल्ली कतुन को इंसान कमज़ोर है दे और पसना से डगर द जवन दना सना से गलती कोताही और कमी के देशी खुबिया मुंगा अक्सर द इंतकाम पोर के सोजो खलक न माफ़ को नो खलक माफ़ कवल अगुई तो दरगुजर कवल अफ़ो कवल दा सोरल अमल दे फ़ज़ाइल से दी फजीलतुन से दी दे सरा सरा दे जमू प नफ्सियात और जमू प नफ्सियाती सेहत दे स अमल के देशी और दा अल्लाह पनिस दा सोरल कार दे आल तबियात दे स सवाब दे और दे बा जवाब सवी दगा टोले पुख्तने बा मुफ्ती साहब तक दू चे माफ़ी कवल सोरल अमल दे दा वही सता दे सरा सरा नूर हम दे बला पुख्तनी दिया बमुंगा पुख्तू तासु बा हम प्रोग्राम के बरखाखले काल्स बकवे और मतलब है स हम पुख्तनवी दे पलड़ के नो अब तासु कवे मुफ्ती साहब बा जवाबुन तासुला दरकई मुफ्ती साहब डेर ज़्यादा मुहिमा मौजू तासु रोड़े दो हकीकत दा दे पदे डेर ज़्यादा कार कवल पकार दी तमुंगा अक्सर योबल सरा जड़ बदावे उशी तावेले मावेली उशी सान कमज़ोर है दे सना स कोताही दने कीगी नो ब्या मुंगा पजड़ों के खबर सातू द वहलो टकवलो कोशिश को चाहते द जजर रसोलो हम चिकम देनो हसी मुंगा रवानी कड़ी नो अवल खुम तो दवा है दा माफ़ी कवल दा वही सता दा वले कम दे लक दोर अलवे अमल दे दोर अलवे दे अजर सवाब दे फजीलत दे खो कम दे बिल्कुल मुखो ब्या सोक न माफ़ दा डेर खैसा तपोसो कुछ दा माफ़ी कवल दा मुआशरा के कम वली दी आओ जा याद साथे चे रब्बे जुल जलाल जमुंग रब जमुंग पैदा कौन के आगा बहु मंद डेर मेहरबाना दे आओ जाओ आगा जमुंग दा जुन खैसा तिरोल द पारा मुंग त यो कलाम रा लेगले दे यो ज़ाब्ता हयात द जुन तिरोल यो निज़ाम रा लेगले दे शिमुंग होता कुरान मजीद वायु दीन इस्लाम वायु नो जमुंग दुश्मन शैतान दा गौड़ी शिमुंग दगे निज़ाम न लिरिशु दगे कुरान न लिरिशु और द अल्लाह लशौ द अल्लाह न लिरिशु सही तो दे मकसद द पारा आगा कोशिश कई दगा इंसान दगा मुसलमान दे कुरान मंदे अमल होने की ठीक कुरान मजीद के रब्बे जुल जलाल बार बार दा हुक्म खड़े दे आके करीम अलैहिस्सलाम बारो पखपल जुन के दास मिसाल नमुंग तपरीखी दी चाहे नमुंग त मालूमी शिदा अफ़ा कवल माफ़ी कवलो चाहता बखना कवलो दा डेर लोए द अजीमत और द डेर लोए फजीलत और डेर द सवाब कार दे सही लका अल्लाह शानुहु कुरान मजीद के द मोमिनानो सिफत बयान करे दे चे वल आफीन अनिन नास सही द मोमिनान दाखल को तब बखना कई दे सिफत ते द मोमिनान दा मोमिनानो सिफात की सिफत ते चे मोमिन बहा गई चागा बखल को तब बखना कई सही नबी अलैहिस्सलाम मुबारक जुन माने शमुंगा नजर वाचो नो द मक्के मुकरमे आगा खलक चे अगी द नबी अलैहिस्सलाम बात तकलीफुन रसूलो डेर कालूनो पर अगी मुबारक ता मुंज और द इबादत अदा कवलो इजाज़त न वर कवलो दी मुबारक पपटा बांधे ब मुंज कवलो जान लब ये वाज से बांधे मुंज कवलो कर दी मुबारक मुंज तऊ नो दी मुबारक बदन बांधे गंदगी अचोले शेदा सही जी
نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد خپل مورنۍ علاقې نه هجرت ته مجبور کړی شوی دی صحیح چې دوی مبارک د مدینه منورې ته هجرت ته مجبور شو د دوی مبارک د شهادت اراده هغې کړي دي منصوبې هغې جوړ کړي دي راغلي دي کور نه تو شوي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کله بیا واپس راځي مکې مکرمې ته د مکې مکرمې ښار فتح کړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد ټول خلک مخامخ ولاړو چې کوم خلکو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سره د بدو ارادې کړې بد نیتونه کړي د شهادت ارادې کړې خلک مخامخ ولاړو واقعي کریم علیه الصلوۃ والسلام مبارک یو کس نه هم دوی مبارک سزا ورنه کړله بلکې دوی مبارک ټولو ته معافي وکړله صحیح نو دوی مبارک موږ ته دا سبق پرېښی دی که چې څوک د چا د شهادت د مرګ اراده هم وکړي او بیا هغه د هغې کس د لاس لاندې شي ټیک نو دغه وخت کې هم پکار دا دی د نبي علیه الصلوۃ والسلام مبارک طریقه دا ده چې دا خلکو ته معافي وکړي شي نو یاد ساته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د طریقو کې موږ لپاره ډېر لوی خیر او برکت پروت دی صحیح حدیث پاک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې کوم انسان بدل اغستی شي جی لاس ته لاندې خبره ده د خپل بدل اغستی شي خپل انتقام اغستی شي خپل غوسه سړولی شي او بیا د هغه کس ته معافي وکړي الله جل شانه دغه عمل د برکت دغه انسان عزت سوا کوي صحیح دی به عزتمند کیږي ټیک موږ د نفس او شیطان سوي چې انتقام دی وانه غستو بدل دی وانه غستو په معاشره کې بے عزت ہے بالکل خلک بدل پیغور درکې خلک به پسې خبرې کوي خلک به تسپک ګوري یاد ساته دا د نفس او شیطان خبرې دي دا د الله جل شانه د کلام او د اسلام او د رب ذوالجلال خبرې نه دي د مؤمن صفت نه دی مؤمن صفت دا نه دی مؤمن صفت دا دی چې هغه ته بخښنه وکړي شي ټیک دی د هغې سره د الله جل شانه په نسبت باندې د هغه عزت سوا کېږي لکه حضرت موسی علیه السلام مبارک یو ځل الله جل شانه ته عرض وکړو دا حدیث پاک نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک بیان کړی دی چې الله جل شانه ته موسی علیه السلام مبارک عرض وکړو چې باری تعالی ستا په بندګانو کې هغه بنده چې تا باندې ډېر زیات ګران وي ستا په نسبت باندې د هغه ډېر لوی عزت وي دا کوم یو بنده دی باری تعالی ما ته خپل هغه بنده وښیه الله جل شانه طرف نه جواب رالو چې اے موسی زما په نسبت باندې د هغه انسان ډېر زیات عزت دی کوم انسان چې بدل اغستی شي او بیا ورته معافي وکړي واه وګوره پوینټ په چې اخیستی شي وس لري قوت لري او قدرت لري خو بیا معافي وکړي بیا معافي د الله په نزد هغه دوره عزت دی بیا بالکل صحیح موږ صاحب دا خبره به بوزو ډېره مهم ځای تاسو راورسول خو موږ سره یو کالر دی جی موږ سره څوک دی له کوم ځای السلام علیکم ټکر صاحب وعلیکم سلام لالا پروګرام کې هرکلی وایي څنګه یې جی طبیعت ښه دی ډېر وخت پس مو کال وکړو خیر غواړم بس یاره ټکر صاحب بس بعض غم خاطر چې ته وځو خاجي بس پروګرام نه پاتې شي خو کوشش کوم چې زه نه پاتې کوم که نه خاجي نه ښه طبیعت مزاج مو ښه دی صحت مو ښه دی بالکل خیر ستاسو خیر د خدای نه ښه غواړم خاجي او مفتي صاحب ته سلامونه کوم او خاص کر مشرق ټي وي ته سلام کوم چې دا پروګرام موږ ته پیش کوي او موږ دا ګورو دا عظیم انسان موږ ته په شیشه باندې ښکاري او عظیم خبرې موږ ته کوي او موږ ته زده کړې کوو نو زه ډېر خوشحاله یم او ډېر زه دعاګانې مشرق ټي وي او تا ته او مفتي صاحب ته کوم الله دې قبول منظور کړي بل مفتي صاحب نه زما یو دوه پوښتنې وي او مهرباني وکړه ټکر صاحب چې د تفصیل سره جواب راکړي د دین په رڼا کې شریعت په رڼا کې داخله کې موري او یقین دوی کې جوماتونو کې داخله موږ ته لکه مفتي صاحب لا مولانا صاحب مسئلې کې خو دې باره کې څه ونه وي لکه زه د جومات کې کرسۍ باندې مونځ کوم که نه او جی د اوس د پاکستان کې داسې کرسۍ وي چې هغې مخې ته اټېبلې وي او جی نو بعضو خلکو ته وایم ما خو چې یاره دا خبره ټیک ته که نه چې یاره په دې باندې سجیده مه کوئ نو ټول خلک په دې باندې سجیده کوي او مولانا صاحب هم داسې نه وایي چې یاره دا مه کوه نو او سعودي عرب کې خانه کعبه کې لا مدینه منوره کې دا شی نشته هغه ساده کرسۍ وي هغه موږ په اشارو باندې پکې مونځ کوو هغه ساده وي ځکه چې هغه ډېر دغه دروند ملک دی او ډېر لکه دولتمند ملک دی پکار چې هغې وایي خو دا شی هلته نشته او دلته دا شی دی یو دا سوال دی چې تشریح مکمل بیا ماله دغه جواب راکوي دا ټول خلک په تناس دي چې ووري یاره دا شی جایز نه دی نه کول نه دي پکار او دویمه دا دی چې په تابوت کې مړی ښخول لکه سرمایهدار خلکو به ښخول اوس عام خلک هم خوښوي نو چې دا جایز دي که نه دي د دې ثواب جواب شته مهرباني وکړه ټکر صاحب مفتي صاحب د دې باره کې مکمل موږ ته لکه تشریح کې وفرمایي چې دې کې څه کول پکار دي آیا دا تابوت وړل پکار دي مړی پکې وړل پکار دي که نه دي پکار یو دا او ډېره مهرباني ټکر صاحب تاسو دواړه ډېر خدای خوشحاله او بد لره مهرباني السلام علیکم ډېره مننه لالا لکه تاسو ډېر ټیکنیکل پوښتنې وکړې او دغه شان کتونکو همدغه شانتې پوښتنې باید تاسو وکړئ
نو موږ ته پکې هم ډېر خیر راو ځکه چې موږ ته هم نوې نوې خبرې ملو شي. مفتي صاحب موجود دی نو ستاسو په وساطت سره د هغوی نه هغه فیض بیا موږ ته هم چې کوم دی نو ورسي. نو کالس کوئ، ستاسو خپل پروګرام دی او دغه شانتې پوښتنې کوئ. مفتي صاحب دا خو دواړه ډېرې زیاتې مهمې پوښتنې اکثر موږ هم وګورو نو موږ وایو او که نه لکه دا خو جومات دی د الله کور دی او بیا سجده خو ډېر لوی مقام لري او بیا بعضې خلک چې کوم دی نو چونکې څه معذوري وي، ناروغي وي، څه ناڅه مطلب هغوی داسې کمی وي نو په کرسۍ مونځ کوي، بیا په دې ځینو کې هغه تخته غوندې لګېدلي په هغې باندې سجده کوي او د تابوت خبره هغوی وکړه. نو جی ټول نه اول خو د کرسۍ باندې مونځ کول دا ډېر تفصیلي خبره ده، خو زه به د فضل ربي صاحب د سوال په جواب کې مختصر خبره دا وکړم چې په مونځ کې قیام دا فرض دی. ښه جی. که یو انسان ولاړه باندې الله اکبر ویلی شي جی دومره ودرېدي شي صرف الله اکبر ووایي نو دومره دې باندې ودرېدل دا فرض دی. ښه جی. که هغې نه وروسته دې ځان نشي ټینګولی او کینی خیر دی، کېناستي شي بیا کېناستي شي بیا کرسۍ باندې کښېني خیر دی. ټیک دی جی. او که چېرې داسې ده چې دې ولاړه باندې یو سیکنډ لا هم نشي ودرېدی نو یاد ساتئ بیا به دې جومات ته څنګه راځي. جومات ته چې دې راځي نو خامخا دې به خپل خپو باندې را روان دی نو دې خامخا یو سیکنډ الله اکبر ووایي بیا کېناستي شي نو دومره ودرېدل په ده باندې فرض دي نو دې به خامخا ودرېږي بیا کرسۍ باندې کېناستي شي. او بیا بعد انسانان اصل کې مختلف دي، بیماری مختلف دي، طاقت اور صحت او کمزوری دا هم مختلف دي. نو اسلام د انسان ضرورت ته ګوري. که د نه وروستو دغه انسان په ناسته باندې مونځ کول شي کرسۍ باندې دی به په ناسته باندې کوي. خو که چېرې لږ ساعت ناستې نه وروستو دې سوره فاتحه ووایي الحمد ووایي هغې نه وروستو دی بیا رکوع ته ودرېدی شي، رکوع به ولاړه باندې کولی شي، رکوع به هم دی، رکوع هم فرض دی، دی به ولاړه باندې کوي. هغې ته بیا پاسي بیا هغې پاسي. او که داسې نه شي کولی نو بیا دی په اشاره باندې رکوع کولی شي اور په اشاره باندې سجده هم کولی شي. په یاد ساتئ چې کوم انسان کور نه پیاده جومات ته راځي دا په دې خبره دلالت کوي چې دی قیام کولی شي. قیام کولی شي. اور بیا که چېرې دی په ځمکه باندې ناستې سره دی رکوع ته پوره سر ټیټولی شي. ټیک ده جی. څنګه چې انسان رکوع ته سر ټیټوي اور سجدې دپاره په ځمکه باندې سر لګولی شي نو دی په کرسۍ باندې په هغې تخته باندې به سر نه لګوي. ښه صحیح جي. که دی په کرسۍ نه بغیر ځمکه باندې کېناستي شي او ځمکه باندې رکوع او سجده کولی شي نو یاد ساتئ چې سجده کې دغه تندی او دا پوزه لګول د هغو اندامونو سجده کول پکار دي. نو که چېرې دومره طاقت هم پکې شته چې په ناسته باندې په ځمکه باندې مونځ کولو سره دی رکوع او سجده په ځمکه باندې کولی شي نو دی به په ځمکه باندې به کیني، په کرسۍ باندې به نه کیني. کرسۍ باندې صرف هغه سړی کېناستي شي چې هغه په ځمکه باندې هم نشي کېناستی. په ځمکه نشي. اکثر د بعضې خلکو د کونډو مسلې لس لکه روپۍ پرې لګي او جي نو هغې نشي بلکل لکوي موږ یې ماتولی نشو خپه نو دغه مجبوري وي. بلکل ښه. که دغه شانته مجبوري وي نو بیا کرسۍ باندې مونځ ټیک ده. په یاد ساتئ بعضې خلک موږ ګورو ما خلکو ته ویلي هم دي، خلک مې پوهې کړي هم دي چې کوم سړی په خپل خپو باندې جومات ته راځي نو هغه په ولاړه باندې قیام کولی شي. بیا ودرېدی نه شي ډېر ساعت نو کښېدي نه په ځمکه باندې یا په کرسۍ باندې. خو کرسۍ دغه حاجت چې دی دا یو عالم یو مفتي یو کس ته وګوري هغې نه وروسته ورته وایي چې ته په کرسۍ باندې مونځ کوه. خپلې خوښې باندې به انسان په کرسۍ باندې مونځ نه کوي. صحیح جي. هغه به خپل امام نه، خپل استاد نه، خپل عالم نه، مفتي نه تپوس وکړي او هغوی به د هغې عذر ته ګوري، مجبورۍ ته به ګوري، حالت ته به ګوري، ناروغۍ ته به ګوري د هغې مطابق. بلکل لکه اکثر بلکل د ځان نه مونږه یا مونږ وایو چې او دا سړی خو کور نه راغی ټیک ټاک دی او لکه مطلب اوس په کرسۍ کې ناست خو بهرحال چې د یو عالم سره مفتي سره دا خبره بلکل مخامخ د هغې کنډیشن په حساب باندې بیا هغه جواب ورکوي. بلکل د کنډیشن په دغه باندې. مفتي صاحب دا خبره مهمه ده. هغه بل سوال هم د فضل ربي الله پاتې دی خو یو بل کالر دی موږ سره. جي موږ سره څوک دي له کوم ځای؟ هلو جی جی هلو څوک جی؟ د ټي وي आवाज بند کې تاسو او بیا ټلیفونو کې بلکل کتونکو بار بار مونږ دا وایو خواست کوو زموږ تاسو مشترک ګډ پروګرام دی چې څومره ډېر تاسو کالس کوئ نو زموږ پروګرام ښایسته کېږي ځکه دا ستاسو پروګرام دی. خو یو مطلب چې مهرباني کوئ چې کله هم تاسو ټلیفون کوئ نو د خپل ټي وي आवाज هغه بلکل کموئ نو زموږ ستاسو ترمنځ چې کومه رابطه ده نو په هغې کې بس خلل نه راځي. زموږ سره دا ملګری دوباره په لاین دی. جي موږ سره څوک دي؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. زما نوم جاوید ګل دی د پېښور خبرې کوم. جاوید ګل صاحب پروګرام کې هرکلی وایو مفتي صاحب موجود دی که څه پوښتنه وي نو کولی شي. بچې زه د مفتي صاحب دا تپوس کوم چې سړی جلدي دغه لپاره 70,000 دفعه لا اله الا الله ویلی شي
کبډي راغله په لا اله الا الله ویل شي او بیا سره نو دا جمعي پر ویل شي کبډي پر ویل شي دا پر ویل شي کني شي ویل ښه جي بله څه پوښتنه شته دی جاوید ګل صاحب؟ ډېره مهرباني جاوید ګل صاحب بالکل تاسو پروګرام ګورئ مفتي صاحب به تاسو ته جواب درکړي جی مفتي دا اول هغه سوال به پوره کرسۍ والا نو کرسۍ کې حالات مختلف دي د هغې حساب باندې اسلام د خلکو ته دې خبرې اجازت ورکړې دی چې څوک په ولاړه لمونځ نشي کولی په ناسته دې وکړي په ناسته نشي کولی په هملاسته دې وکړي په هملاسته باندې بیا په اشاره باندې نو دا ټول طریقې اسلام اجازت ورکړی دی خو انسان به خپل ځان ته وګوري چې ما دپاره اوس کومه طریقه پکار ده نو خپل خوښې او د خپل زړه ته به نه ګوري بلکې دین او شریعت ته به ګوري چې ما دپاره کوم طریقه پکار ده بعض اوقات انسان چې دی ودرېدی شي صحیح جي هغې ته ټیټېدل او سجدې ته تل ګران وي نو دغه شانته سړی به کرسۍ سره به ولاړي او رکوع که نشي ټیټېدی رکوع به ناسته باندې به وکړي سجدې به په اشاره باندې وکړي خو نور به دی ولاړ وي ٹھیک دی مونږ بعضې کسان وګورو چې هغې ودرېدی شي صحیح جي اور ټیټېدل هغې ته تکلیف وي ټیک ښکته ځمکې ته تلل هغې ته تکلیف وي خو هغې هغه ټول لمونځ په ناسته باندې په ناسته وکړي وګوره دا نوې خبر راغله دا اوس مونږ ته دغه نه وه چې اکثر تاسو وایي چې که یو سکنډ هم سړی ودرېدی شي نو قیام فرض دی باید دی ودرېږي او د هغې نه پس کیني دغه شانتې رکو ته هم که د ده مطلب چې وس وي بیا نو باید چې پاسي ځکه چې رکو هم فرض ده بالکل او دا نوې خبرې دي مریض چې دی د کرسۍ دغه مونځ چې دی دا ځکه ما خبره عرض وکړه چې دا د مریض ته کتلی شي هغې نه وروسته بیا هغې ته جواب ورکولی شي نو دغه شانته کسان نه پکار دی چې خپل امام نه تپوس وکړي چې ما دپاره کوم طریقې باندې مونځ کول پکار دی خپل خوښې ته دې ونه ګوري بلکې دین ته ګوري چې ما دپاره دین څه دی بالکل دا مفتي صاحب ډېره مهمه خبره مونږ لږ ناروغه شو ډاکټر ته لاړ شو نو بیا د هغه خوښه کړو د هغه نه تپوس کړو دا ګولۍ څو ټیمه خورو مطلب دا سیرپ ته شربت څوره مطلب سره خورو په نارې خورو که په مړۍ خورو د خوب نه مخکې څوره مخکې دا خوړل پکار دي نو بلها تپوسونه کړو مونځ خو د الله سره د خبرو اترو یو ذریعه ده د هم کلام کېدو او مطلب یې چې یو ډېر لوی ډالی ده د الله لخوا انسان لپاره نو باید کتونکو د مونځ حوالې سره خو بیا موږ ډېر زیات احتیاط وکړو یو بل کالر دی مفتي مو سره جی مو سره څوک دي له کوم ځای السلام علیکم جی وعلیکم السلام محفوظ خبرې کوم دی کله کیسټر نه جی محبوب صاحب پروګرام کار کلی وایو څنګه طبیعت ښه دی مفتي صاحب موجود دی ما اکسیډنټ کړی و دا شکر دی جی مهرباني محبوب جان تاسو د ټي وي اواز کم کې او بیا ټیلیفونو کې تاسو د ټي وي اواز بالکل کم کې او بیا ټیلیفونو کې زموږ ستاسو ترمنځ به ارتباط ډېر په ښکلې صفا بڼه باندې کیږي مفتي صاحب بیا فلربي لاله د هغې تابوت خبره کړې وه اکثر داسې مونږ اورو پته آی ډونټ نو ولې خو ډېرې پوښتنې راوچتېږي یا زموږ پوهه نه وي چې یاره دا څیز نه دی لکه اوس قبر دی دا پخول نه دي پکار دغه شانتې مړی په ساده طریقه سنبالول پکار دي نو دا تابوت هغوی سوال کړی چې دا جایز دی او که نه دی اصل کې تابوت دا مړی راغونډ کي ښه جي بعض اوقات مړی زخمی وي هغې نه وینه بهیږي صحیح بعض اوقات مړی لرې نه راوړي کراچۍ نه بار مخ نه یو ځای نه بل ځای نه نو هغې اوچتول کوزولو کفن ورته اچولي د هغې د ستر پردې ښکاره کېدو خطره وي نو تابوت دپاره دا قانون دی چې کله ضرورت وي حاجت وي مړي ته نو هغه وخت کې تابوت استعمالول پکار دی خو یو سړی په خپل کلي علاقه کې وفات شو او د هغې جنازه نږدې ده نږدې وخت کې هغه قبر تیاریږي او بیا قبر ته سپارل کېږي نو دغه وخت کې چې کله د هغې ضرورت نشته حاجت نشته نو هسې بطور فیشن یا بطور رواج او بطور طریقه دا نه استعمالول پکار که چېرې یو ځای نه بل ځای ته مړی وړل وي یا د مړي بیماري ده ګرمي ده او د هغې د نقصان زخمی دی نور څه داسې تکلیفونه دي چې د هغې د وجه نه بعض اوقات زخمی وي بعض اوقات شهید شوي وي نو د هغې جسم پټول پکار وي صرف مخ ښکاره کوي خلک مختلف وجوهات د وجه نه هغه ضرورت دپاره حاجت دپاره ټیک دی خو که چېرې کلي وطن کې عام طور باندې په خپل مرګ باندې او صحیح حالت کې انسان وفات شوی دی نو بیا دا یو رواج جوړول نه دی پکار چې فلانې په تابوت کې ښخ کړو نو موږ دا به هم ښخ کړو خلک به څه وي او که چېرې داسې وي چې بعضې ځمکه داسې وي چې هغې کې ځمکه راغورځېږي زر نو دغه شانتې کچه ځمکو په باره کې هم علما اجازت ورکړی دی چې دغه ځای کې هم خیر دی خو رواج او فیشن نه جوړول پکار ضرورت شته نو استعمال کې ضرورت نشته نو بیا ډېر ښکلی د دې تشریح وکړی شو موږ باید چې په دې باندې خو هر سړی پوه شي رواج فیشن نه دی جوړول پکار که ضرورت وي نو بیا علما کرام د دې اجازت ورکړی دی یو بل کالر دی مو سره جي مو سره څوک دي له کوم ځای السلام علیکم جی وعلیکم السلام
څنګه لټکه صاحب طبیعتونه ښه دي؟ خیر دی چې موږ سره څوک دی؟ زه جي ناصر خان له سعودي عرب ریاض نه خبرې کوم د چکدرې یم. حاجي ناصر خان صاحب پروګرام کې هرکلی وایو څنګه یې ستاسو طبیعت ښه دی؟ وخت ورځې شپې څنګه تېرېږي؟ د الله پاک په ستاسو صحت ښه دی که نه؟ خیر دی جي بالکل بالکل. مفتي صاحب ته سلامونه ډېر ډېر جي. وعلیکم السلام ورحمت الله. زما جي او زما ته خو ستاسو د موضوع پته دي نن څه موضوع ده خو زما داسې یو دوه واړه سوالونه دي درې د دې تپوس کومه. اوکې جي جي. الاولنی سوال زما دا ده چې یو سړی مسلمان دی ښه جي او هر سړي د مطلب چې کلمه شهادت په وخت د مرګ کې په ځان کړن کې پکار ده. خو اوس یو سړی د هغه چې کوم دی نو په کومه کې لاړو او جي او خبرې نشي کولی په دغه حالت کې دی وفات شو. ټیک. نو بیا به د ده سره د الله پاک مطلب چې څه رویې او څه دغه به چې لکه دا خو لکه داسې په جال باندې کلمه ونه وي که نه. ټیک دی جي صحیح. دویم سوال مې دا ده چې لکه د مسلمان دپاره د جمعې د ورځې د مرګ څه اهمیت دی؟ صحیح. ټیک. چې لکه یو سړی د جمعې په ورځ باندې وفات شو. جی 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 ټیک شو. او دریم سوال مې ستاسو ټایم نه ضایع کوم ستاسو وخت قیمتي دی خو لکه دریم سوال مې دا ده چې زمونږ ډېر وروڼه بایګان متل بډې والي او تسبیح ورسره او په تبلیغ کې هم ګرځي او د الله او د الله د رسول خبره کېږي خو د الله د رسول خبرې کوي خو دا یوه خبره پکې پاتې کړې چې خور لور له حق ورکړي دغه پکې نه شاملی. ټیک ده. نو د دې په باره کې مفتي صاحب نه لږ وضاحت کوي او الله پاک هم خوشحاله کړه. الله پاک د مفتي صاحب په علم کې اضافه وکړي او زه خو ستاسو ډېر غټ فین یم جي او الله پاک دې ستاسو هم صحت او روغ صحت درکړي د خیر سره او الله پاک هم خوشحاله ساتي او موږ په دعاګانو کې یادوي جي. مهرباني ډېره مهرباني ناصر خان صاحب الله مو راته لره الله مو دغه مسافرۍ دا ورځې ډېرې ښکلې کا ملی الله مو لره او خدای تاسو هم سوری زموږ مسافرونه دي خدای دې کامیاب او خوشحال لري. ستاسو درې واړه پوښتنې مفتي صاحب ولیکلې او ډېرې زیاتې مهمې دي زموږ دپاره هم ډېرې زیاتې دلچسپې او مطلب دا چې څه ناڅه پکې مونږ هم وتروړو. مفتي صاحب دغه جوابونه به انشاءالله جوابوو ځکه چې مهم دي. د سعودي عرب نه هغوی ټلیفون کړی د ډېر لرې نه خو پروډوسر صاحب وایي چې یو دمه پکې واخلئ. نو کتونکو پروګرام کې مطلب یې ډېره مهمه موضوع ده عفو درګذر کول څوک بخل معافي کول مطلب یې چې انتقام نه اخیستل د انسان کمی هغه ته بخل هغه غلطۍ کوتاهۍ د هغې نه مطلب یې چې بس په هغې سترګې پټول چې یاره بس اوکې خو مونږ اکثر د انتقام په اور کې سوځو خلکو هغوی له زور ورکوو کوشش کوو چې مطلب ماته یوه خبره کړې زه ورته دوه وکړم مال یو ګزار راکړی چې زه ورله دوه ورکړم نو دې نه به ځان بچ کوو او دغه شانتې د بخلو د عفو درګذر کولو د دې بیا فضایل هم ډېر زیات دي رشتې هم دې سره مضبوطیږي نفسیاتي توګه هم په موږ باندې ښه اثرات کیږي او د الله په نزد هم د انسان درجې هغه اوچتیږي. کتونکو پروګرام جاری دی وخت شو د وړې شانتمې چېرته دی ما موږ سره اوسئ. جی کتونکو نور اسلام کې یو وارې بیا هرکلی معافي کول بخښنه کول عفو درګذر کول ولې په مونږ کې کم دی او دومره لوی د دې فضیلت دی دومره لوی عمل دی خو بیا هم مونږ څوک نه بخو. نو په دې موضوع خبرې اترې دي چې ولې معافي کول یو ډېر لوی عمل دی د الله هم خوښ دی او د انسان درجات پې هم اوچتیږي خو مونږ اکثر د دې نه ډډه کوو چې څومره کوشش وي نو بیا مونږ سړي ته تکلیف درد هغه رسوو. تاسو به کالز کوئ مفتي صاحب به د هغې جوابونه وایي او دغه شانتې مونږ سره یو څو پوښتنې جمع شوي دي نو زه مفتي صاحب ته درخواست کوم چې که د هغې اول جوابونه وکړي ځکه سعودي عرب نه پکې کال راغلي وو هغوی تپوسونه کړو. مفتي صاحب که دغه جوابونه تاسو جی وختي یو ورور تپوس وکړو چې د 80,000 کلمې طیبه د هغې ثواب یو حدیث کې داسې راغلی چې څوک دا ووایي خدای پاک هغې ته بښنه کوي. صحیح. نو دغه خپل ځان دپاره هم ویلی شي بل دپاره هم ویلی شي ژوندو دپاره هم ویلی شي که مړو دپاره هم ویلی شي دا تپوس شو. نو یاد ساتئ چې د خبرې به لږ شانته وضاحت وکړم چې یو زموږ طب دی ډاکټري طب که کې حکمت راځي که کې ایلوپیتھک هومیوپیتھک دا ټول راځي او یو د الله جل شانه دا کلام دی د دین اسلام دغه وظایف دي او دا نو یاد ساتئ چې د دین اسلام دغه کوم قرآن او حدیث چې کوم وظایف راغلي دي شریعت مطابق چې کوم وظایف دي دې کې دا فایده ده چې یو انسان بل انسان دپاره یو کار کولی شي. ښه جي
بیماری کې هو طب کې خدا سو بیمار د ستن باغې ته ور او جو د بل چا په دې سو ګولې نشي خوړې بالکل سو بیمار د ګولې باغه خوري صحیح خو دغه دین کې د کې دا الله له شانو د کې دا برکت خده دغه فائدہ خده چې څوک یو د پاره وي بل ته وبخي ټیک یو د پاره کی بل ته دعا وکي نو دا هغه ته فائدہ ورسوي ټیک نو دغه کلمه طیبه چې دا اول خو انسان له پکار دي خپل ځان لپاره په خپل وي صحیح د بل پته مکیږي نه او جو سپته لګي بل ولا وی نو وی بیا روسو چې کړه د دنیا نه لاړو نو روسو بیا تاسو کوی یا نو وی نو خپل ځان لپاره په خپل ویل پکار دي او کچره څوک خپل ځان لپاره په خپل ونو وی او دنیا نه لاړو یا اوس داسې بیمار د شاغه د کلمه طیبه نشي ویلې نو د لپاره بل ثړې هم ویلی شي ټیک ته که دنیا نه څوک لاړو پس وفات نه هم هغه ته څوک ویلی شي بڑ بخلی شي نو الله جل شانه هغه ګناهونه وسره معاف کوي خو بیا دا خبر موږ بار بار مخکې هم کړی د بیا هم کومه چې دې نه ګناهونه هغه مراد دي چې کوم د او د الله جل شانه په منځ کې دي صحیح جی د بندګانو هغه نه حقوق العباد نه حقوق العباد نه که د خویندو برخه نیولې ده که لوریانو د میندو د زنانو څه برخه نیولې ده پردي یتیمانانو د کونډو ځمکه نیولې ده د چا حق یې لاس د لاندې کړی دی نو دغه کلمه طیبه باندې یا دغه وظایفو باندې چې کوم احادیثو کې راغلي دي کوم ذکر دي نو دې باندې هغه نه معاف کیږي هغه به الله معاف کیږي چې کله بنده ورته معاف کړي اوه صحیح د بنده په معاف کولو باندې یا هغه څیز واپس کړي او یا هغه ته رجوع کړي هغه یې معاف کړي صحیح ډېر لوی دغه دی موسی د نورو سوالونه راځو خو یو کالر دی موسره جی موسره څوک دی لکم ځای السلام علیکم جی عبدالوهاب خبرې کوم د ننګورې نه جی عبدالوهاب صاحب پروګرام کې هرکلی وایو جی مفتی صاحب موجود دی څه به وایي تاسو ته مفتی صاحب ته ډېر ډېر سلامونه مفتی صاحب له الله ژوند ورکړي الله دې په عمر کې برکت واچوي دا زموږ د دین ستنې دي او موږ دې ګورو هسې خوشحالېږو جی بالکل جی مونږ نو مفتی صاحب نه جی ما یو سوال کوم مثال په طور یو کس ته د هغه په نوم باندې د هغه کور دی یا د هغه ځمکه ده جی هغه ته پته ده چې زما د الواد دی چې زما د الواد چې کوم دی که نه دا لکه ښه نه دی او زما د مرګ نه بعد به دا شی دغه کوي او د مور به خیال نه ساتي او د مور به دغه کېږي او دوی به ځان له جدا کېږي به د مور به یوازې پرېږدي ټیک ټیک آیا دا کس په خپل ژوندانه دا جیداد د خپلې ښځې په نوم کولی شي سبا دا سړی مړ شي چې دا الواد د دې جیداد دپاره د دې مور خیال ساتي او د دې مور دغه کې سړي په خپل الواد دومره دغه چې دا الواد دې سبا زما ته پته چې دا الواد دې سبا د مرګ نه بعد زما د مور خیال به نه ساتي ټیک صحیح نو آیا دا سړی په خپل دې کې څه ګناه یا صحیح په اسلامي شرع لحاظ سره مفتي صاحب نه مې دا یو تپوس کوو او دا د ډېر ورځو نه زه تاسو دې ته مې هم میلاوه او مشرق ستاسو هغه بل مفتي صاحب ته هم میلاوه همام مازدیګر خو دوه میلاوي دا نه خدای پاک میلاو کو نه مې پیري او دا 101 وافره چې نمبر میلاو شو جی صحیح جی زنده ډېره مننه جی الله دې تاسو په عمر کې برکت واچي ډېره مهرباني ټول مشرق ته سلامونه جی ډېره مننه جی وعلیکم السلام ډېر ستاسو مننه عبدالوهاب صاحب دا ستاسو خپل پروګرام دی خپل چینل دی تاسو څه ټایم هم ټلیفون کولی شئ نور زموږ چې څومره کتونکي دي کالز کوئ بالکل مفتي صاحب دا خو تېره هفته کې مونږ یو څه خبرې اترې په دې هم کړې وې خو دا هم ډېره زیاته مهمه خبره چې یو سړی دی یریږي زما د اولاد دی دا نافرمانه دی او مطلب یې چې خبرې نه مني او کیدی شي بیا سبا له د مور خبره هم نه مني نو آیا یو سړی کولی شي ځکه چې خو د هغه د اولاد حق دی نو دې په خپل ژوند خپل ټول هر څه د خپلې کورودانې په نوم کولی شي لکه دا مې یو مهم سوال دی خبره ده چې هر انسان چې دی هغه به د خپل اعمالو حساب کتاب رب ته ورکوي ټیک دی جی چې کله یو انسان ژوندی دی ټیک نو دی د خپل مال مالک دی او جی دی خپل مال په خپل ځان هم لګولی شي په ښځه هم لګولی شي بچو هم لګولی شي غریب سړي له هم ورکولی شي جومات مدرسه په کلي علاقه کې یو خیر ښېګړې کار کې هم لګولی شي او جی خو یاد ساتئ چې دغه مال چې د بچو حق دی د پلار د مرګ نه وروستو صحیح ټیک شرع چې کوم اولاد دپاره حق مقرر کړی دی چې دا به دومره دته ملاوي دومره به دته ملاوي لور ته به دومره زوی ته دومره خور ته دومره ورور ته دومره نو یاد ساتئ دا به د مرګ نه وروسته وي د مرګ نه وروسته یو انسان په خپله ژوندی دی دا مال د ده دی صحیح جی دی په ښه ځای کې لګي نو دې ته به اجر و ثواب ملاویږي چې بد ځای کې لګي دې ته به یا په هغې ګناه ملاویږي که یو انسان د هغه بچي بالغ دی او جی هغه بالغان دي هغه خپل روزګار نوکري یا سبق هر څه وایي نو یاد ساتئ چې پلار له پکار دا دی چې خپل بچو ته وروستو څه پرېږدي ښه خبره ده بخاري شریف مسلم شریف یو حدیث پاک دی یو صحابي دی سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه مبارک هغه مبارک بیمار شوی و جی نو هغه مبارک نبی علیه الصلوة والسلام مبارک نه تپوس کول چې قربان زه خو دې بیمارۍ کې بیمار یم چې ته وفات شمه خپل بچو ته وصیت پرېږدمه ټیک خپل خپلوانو ته وصیت وکړمه او څومره وکړمه
نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل چې ثلث پورې اجازت دی تا ته ثلث پورې وکړه. ښه جي. خو دغه دوه حصې به خپل خپلوان ته پرېږدي، دا به پرېږدي. او یاد ساته چې کله یو انسان ته پته چې زما دا اولاد نافرمانه دی، دا پیسې زما دولت زما پیسې زما نه وروسته په غلط ځای کې لګوي، یا د مور خیال نه ساتي، یا لوریان خپل خویندو له زما لوریانو له خپل خویندو له برخه نه ورکوي، نو دی په خپل ژوند کې هم تقسیمولی شي. صحیح جي. ښه تقسیم دی کی خپل ژوند کې تقسیم کی. خو د دغه سوچ په بنیاد داسې یو فیصله کول چې ګینې دا نافرمانه دي او دغه به کوي د غیب علم خو د الله سره. بالکل. او بل دا چې خپل ژوند کې د خپل ښځې له یو برخه ورکړي. ټیک پښتو کې وایي چې داسې بې لاس او بې خپو کول هم ښه خبره نه ده. بالکل. صحیح. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام باید دا قانون بیان کړ چې ای صحابي ته خپل بچي وروستو غریبانان پرېږدې او هغې خلکو ته لاس نیسي، هغې نه دا غوره ده چې ته ورته څه پیسې پرېږدې. نو که چېرې اولاد نافرمانه دی د مور او د ستا د ښځې هغه خیال نه ساتي، نو خپل ژوند کې خپل ښځې له برخه ورکړې. صحیح جي. هغه برخه بالکل. د مفتي صاحب یو بل کالر دی ډېر وخت نه. جي موږ سره څوک دي له کوم ځای؟ هلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محفوظ خبرې کوم نوی کلی سیسټم جی مقصود پروګرام کې هرکلی وایو مفتی صاحب موجود دی که څه پوښتنه وي تاسو کې؟ جی ما ویل چې ما اکسیډنټ کړی زما د ګوډې د سترګه چې نو ما زه چې مونځ کوم په ناستې کوم زما د خپه مخامخ قبلې ته راځي، آیا زه په ناستې کوم په کرسۍ کوم څنګه دا تپوس هم چې کولو د دې خو. صحیح جي. بله څه پوښتنه شته دی محفوظ جان؟ نه جی بس هم دا تپوس. ټیک شو تاسو پروګرام ګورئ، نورې هم پوښتنې جمع شوي دي، مفتی صاحب په د هغې تفصیلي جوابونه وایي. او زموږ موضوع نن د عفو درګذر ده، د بخښنې ده، د معاف کولو ده. چاته د هغه تقصیر کمی کوتاهی بخل دي، د دې فضایل څومره دي، ولې دا ډېر لوی مطلب چې اجر لري، ولې دا کمی لري زموږ په سوسایټي کې، او مطلب یې چې د دې بیا اثرات په موږ څه کیدی شي، د دې نه رشتې ختمېدی هم شي، کمزورې کیدی هم شي، او په دې عمل رشتې جوړېدی هم شي او مضبوطېدی هم شي. نو په دې موضوع باندې مفتی صاحب خوندورې ښکلې او په زړه پورې خبرې اورو. خو اوس د پروډوسر صاحب امر دی چې یاره یو نعت طرف ته ورشو، حسین احمد طرف ته چې د اووم جومات ناتمته شوی دی. یو ډېر ښکلی ماشوم دی او نعتونه هم وایي، نو داسې ماشومانو باندې بیا مور او پلار هم نازیږي. نو حسین احمده ستاسو نه به یو نعت وورو. سبحان الله ماشاءالله لوی سړی شی، لوی سړی شی، ډېر ښکلی کتونکو د نعت ډالۍ وړاندې شوه د حسین احمد لخوا، ډېر ښکلی په زړه پورې پښتو انکو دواړو ژبو کې. نو بل شانتې اثر کتونکو پروګرام جاری دی، عفو درګذر بخښنه کول معافي کول. مفتی صاحب تشریف فرما دی، ستاسو تپوسونه هغه هم مهم دي او څه جمع شوي دي مفتی صاحب به جواب وایي. خوښ شوی دی وړه شاندمې چېرته هم مه ځئ، موږ سره اوسئ. جی کتونکو نور اسلام کې یو وارې بیا هرکلی کتونکو ډېر زیاته مهمه نه زموږ موضوع ده څوک معاف کول بخل. اگر چې ډېر ګران کار دی، انسان کمزوری دی، انسانانو نه غلطۍ هم کیږي، خو مطلب دا چې بیا بل انسان هم کمزوری وي، هغه انتقام هم اخیستل غواړي، زړه سړول غواړي او یخول غواړي. خو بیا د دې پر ضد څوک بخل معافي کول او سره د قدرته چاته خپل بدل پرېښودل دا ډېر لوی کمال دی. او د الله په نزد د داسې خلکو عزت وي، مرتبه وي، مقام وي، خو بیا هم مونږ کې دا عادت مطلب دا به ووایو چې دا روایت اړو مونږ کې شته نه، بلکې کوشش مو دا وي چې یاره مونږ چاته بیا هغه شانتې بلکې د هغې نه سوا تکلیف او زجر ورسوو. نو په دې باندې خبرې اترې زموږ روانې. مفتي صاحب غصه خو یو عمل نه دی، لکه دا غصه وي عقل هم خوري او مطلب یې چې انتقام لا هم یو هوا ورکوي. غوسه چې دا د شیطان د اثر د وجې نه راځي. صحیح. او هغه غوسه چې هغه د خپل ځان دپاره وي. ټیک دی. یو غوسه د دین دپاره او یو غوسه د خپل ځان دپاره. صحیح. لکه د حضرت علي صاحب په تاریخ کې د هغې په سیرت کې یو واقعه مشهوره ده چې د هغې مبارک یو ځل جهاد کولو، یو کافر په سینه باندې هغې کېناست او توره روباسله، هغه یې قتل کولو. دا یو وخت هغه د دې مبارک باندې لاړې وتوکلې. جی بالکل. دې مبارک نه راروسته شو. هغه کافر ووایي چې تاسو خو ما باندې زورور شوی، زه مو وجلی شوم او ما لاړې هم وتکلې، نو اوس خو پکار ده چې ما خامخا وجلی تاسو زه پرېښودلم. نو دوی مبارک فرمایي چې زه چې تا پسې شوی وم د خدای دپاره. صحیح. ما چې ته تا سره جنګ کولو ته مې وجلی دا د خدای دین دپاره. اوس پکې چې تا ما باندې لاړ وتکلې زما د نفس او زما د ذات خبره راله، نو زه خپل ذات دپاره نه یم لګیا، زه
د الله جل شانه دپاره لګیا یم دین دپاره لګیا یم یاد ساتئ چې کله مونږ تاسو غوسه کوو نو اکثر غوسه چې هغه د خپل ځان د وجه نه راځي ما ته دا خبره وکړله ښځه وایي چې ما ته خاوند دا خبره وکړه خاوند چې ښځې ما ته داسې ووایي دغه شانته کوم ځای کې انسان نوکري کوي کاروبار کوي روزګار کوي هلته کې ما ته مشر داسې ووایي کشر ما ته دا خبره وکړله کله کله انسان په ګاډي کې روان وي ډرایوران وي یو بل سره لږ مخکې رسو شي بریک ووخي نو د ما سره دا چل وکړو نو هغه وړې خبرې نه چې کله مونږ معافي ونکړو هغه نفس او شیطان غوسه زړه کې ور واچي وسوسه ور واچي چې ستا خو ده بېعزتي وکړه تا سره خو ده داسې وکړل نو هغه وړې خبرې نه لویه خبره جوړه شي هغه وړې غلطۍ نه لویه غلطي جوړه شي او بیا د نه یو فساد جوړ شي بالکل انا ځان ته ودرو نو دا موقع ده چې کله یو انسان بل سره غلطي وکړي په بل ظلم وکړي بل سره زیاتي وکړي نو دغه سړي سره موقع ده چې خپل عزت د رب ذوالجلال په نسبت باندې سوا کړي بالکل مونږ خو غواړو چې د علاقې ایم پی اے ایم این اے په مخ کې زما عزت سوا شي د وزیر اعلی او وزیر اعظم او صدر په مخ کې زما عزت سوا شي یاد ساتئ د بل معاف کولو سره چې د هغې نه دی بدل اخیستی شي هغه نه دی خپله غوسه سړولی شي انتقام اخیستی شي بیا معاف کولو سره د الله جل شانو په نسبت باندې چې هغه خالق دی هغه مالک دی انسان نور څه غواړي بالکل صحیح جی نو دغه وخت کې انسان نه دا سوچ پکار دی چې دا موقع ده د رب نه خپل انعامات اخیستلو د رب نه خپل اجر ګټلو په رب په نسبت باندې خپل عزت ګټلو موقع ده نو نفس او شیطان دا غواړي چې دا موقع پې خراب کا او هغه یو څوک ورکړی دی دوه څوک ورله ورکه هغه ورباندې معمولي ظلم زیاتی کړی ته بس لږ سوا شه چې کلي علاقه کې د عزت جوړ شي نو یاد ساتئ دا عزت نه دا بېعزتي وي نو دا نفس او شیطان غواړي چې دا موقع ته نه خرابه کړه او دی چې ته رب ذوالجلال ته نږدې نه شي صحیح نو موږ له پکار دی که خدای دې نه کړي چا سره دغه شان څه واقع وشي نو زموږ په کلي علاقه کې دا طریقه ده چې خلک په جرګه ورشي بالکل جرګه پکې راشي نو یاد ساتئ هغه بل سړی چې دی هغه پړ وي نو بیا دله دا سوچ کول پکار دی چې که هغه پړ دی اور زه وړی یم خو بیا کوشش دا کول پکار دی چې دی دا سوچ وکړي چې دا ما سره موقع ده د رب ذوالجلال نه اجر اخیستلو ماله به دا جرګه مار دا مشر چې کوم راغلی دی به ماله اجر نه راکوي اجر به ماله رب راکوي د خپل رب دپاره د خپل رب نه اجر اخیستلو دپاره یاد ساتئ چې دغه وخت کې انسان له صبر کول پکار دی معافي کول پکار دی حدیث پاک کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې الله جل شانه معاف کول کوي صحیح جی اور دا غواړي چې بندگان هم د معافي وکړي الله جل شانه معافي کوونکی دی معافي خوښوي چې بندگان دې هم یو بل معاف کوي دا هم خوښوي او غواړي چې بندگان هم دې یو بل ته وکړي ډېر ښکلی دی خبر راوسه موږ یو کالر دی موږ سره جی موږ سره څوک دي له کوم ځای السلام علیکم رحمت خبرې کوم تقریبا جی رحمت صاحب پروګرام کرکلی وایو څنګه طبیعت ښه دی الله رحمت دعاګانې تاسو سلامونه مفتي صاحب سلامونه مهرباني جی مفتي صاحب موجود دی که څه پوښتنه وي تاسو کولی شئ زموږ والد صاحبه تقریبا 100 کالو ته رسېدلې ده ښه جی ماشاءالله ټیک او د فدیه د روزې خو اتو کال نه ورکوو ښه جی او اوس دې په دا میاشت کې مو څه چې مونږ باندې ذهن بند دی ښه نو مال چې د شریف په جهاز باندې ترتیب باندې هغه په اشاره مو ته فارغ ذهن کار نه کوي بل د دې په ترتیب کې فدیه به کسب ترتیب وکړو ټیک شو تاسو مفتي صاحب څه پوښتنه ته کوئ سوال ښه جی رحمت صاحب تاسو دوباره که سوال وکړئ وایي زموږ والد صاحب زوی په دې 100 کالو تقریبا ده او جی او ښه د روزې نه خو معذوره ده فدیه ورکوو خو دا میاشت مو وشوه چې ذهن یې په مونځ کار نه کوي ښه ټیک شو جی صحیح ده نو د هغې به فدیه ورکوو که نه هغې ته په اشاره به مونځ به ته ودرېږو دغه کړی چې څه ترتیب شریعت لحاظ باندې څه مونږ له پکار دي ټیک شو ډېر ښه اوکې نور سره رحمت صاحب خیر الله رحم دعاګانې سلامونه ډېره مننه ټیک شو جی صحیح دا خو او که نه مفتي صاحب ډېر دا وګوره یو سوال دی ډېرو خلکو مونږ غوندې خلکو ډېره ګټه وشي پته ولګي رحمت صاحب وایي چې والد صاحب مې د 100 کالو دی نو روژه خو نشي نیوی یا خو مونږ د هغې هغه څه دی ورکوو خو اوس وي یو میاشت وشوه چې لکه 100 کاله ډېر عمر دی نو انسان ضعیف شي نو هغوی اوس مونځ هم لکه نه به پېژني ذهن به کار نه کوي نو دوی څه وایي چې آیا پیسې به ورکوو که نه هغه ودروو ځکه چې دا خو هم بس د مونځ خبره داسې ده چې روژه خو داسې ده چې انسان 100 کالو ته ورسي نو بیا واپس طاقت کې راتللو روژه نیول دا خو بیا نه کېږي دا مفتي صاحب ډېر مهم سوال دی چونکې یو داسې مسله ده چې د ډېرو خلکو په کورونو کې ویړي زموږ ډېر مشران یي ماشاءالله الله دې لري هر چاته
په مشرانو څوک هم نه تنګېږي، بلکې دا خو داسې ښایست وي چې د کور ښایست پرې سیوا کېږي. نو اکثر داسې وي چې بیماران وي یا مطلب ضعیف شي، نو د هغوی په اړه بیا بچي پریشانه وي چې یاره صحیح. نو دا موقع ده مفتي صاحب په دا جواب په تفصیل سره وایي. خو وخت شوی ده اوس موږ سره وړې شاندمې چېرته هم مه ځئ، موږ سره اوسئ. جی کتونکو، نور اسلام کې یو وارې بیا هرکلی ډېره لویه موضوع، ډېره مهمه موضوع، ډېره خوروره او ډېره پراخه موضوع. څوک بخل، چاته معافي کول، عفوه درګذر کول ولې زموږ په ټولنه کې دا لوی عادت، دا ښکلی د فضیلتونو عادت دا ولې کم دی؟ که څوک دا کوي چې بل مسلمان رور بخي، د هغه تقصیرات کمی هغې نه سترګې اړوي، نو د هغه درجات څه دي؟ او دغه شانتې بیا مرلی د دې زموږ په رشتو څه اثرات کېږي. نو په دې خبرې ته روانې مفتي صاحب موجود دی. تاسو به کالس کوئ، ستاسو ډېر زیات مونږ قرضدار یو، ځکه جوابونه ډېر زیات جمع شوي دي. د هغې به مونږ انشاءالله د پروګرام په پای برخه کې 15-20 منټه مونږ هغې له ورکو، د هغې جوابونه به مفتي صاحب وایي. نو تاسو به دا نه ګڼئ چې ګینې مونږ جواب نه وایو، خو دا موضوع مهمه ده. نو په دې به خبرې اترې هم روانې او ستاسو کالز به راځي، ستاسو سوالونه مونږ ځان سره لیکو. انشاءالله د پروګرام په پای برخه کې به د هغې جوابونه مفتي صاحب وایي. اوس راځو قصاص پله یو خوا، مطلب یې چې درګذر کول، عفوه کول، معافي کول یو ډېر لوی عمل دی. نو بیا د قصاص خبرې هم شته. مفتي صاحب، قصاص یو جایز عمل دی او بیا بل طرف ته مطلب چې معاف کول ډېر لوی لکه فضیلتونه دي. نو ما یې که په دغې تاسو لږ بحث وکړئ چې قصاص څه ته وایي او جایز عمل هم دی. او جی د قصاص چې دی یاد ساتئ چې دا دین اسلام کې یو کار اجازت ورکړی شوی دی چې قصاص اخیستی شي. قصاص ویلی شي بدلې ته، او جی بدل اخیستل. خو یاد ساتئ چې دا بدل اخیستلو خپله طریقه ده. صحیح جی. چې هغه به د عدالت په ذریعه باندې وي، قانون په ذریعه باندې وي، چې کله ورباندې ورتین شي، ور ثابت شي، هغې نه وروسته به بیا هغه مجرم ثابت شي، هغې نه وروسته بیا ترې هغې نه قصاص اخیستل کېږي. خپل لاس باندې قصاص اخیستلو کې دا تاوان شته، کېدای شي چا دروغ ورتړلي، ورپسې غلط فهمي شوي وي، هغه نه پکې غلطي شوي وي. غلطۍ په صورت کې قصاص نشته. صحیح جي. قتل کېږي، خدای دې نه کېږي چې قتل وشي، خدای دې نه کېږي څوک قتل وکړي. خو چې قتل وشو نو یاد ساتئ بیا به هغې کتلی شي چې دا قتل چې دی دا قتل عمد دی، په قصد و ارادې سره شوی دی. قتل شبه عمد دی، قتل خطا دی، قتل شبه خطا دی، قتل قائم مقام خطا دی. نو د قتل 5 قسمونه دي. صحیح. نو شریعت په نسبت باندې په هر یو کې یاد ساتئ هغه قصاص نشته. ښه جي. یو کې قصاص دی. سو په قتل عمد کې دی، لکه قتل عمد کې دی چې په قصد و ارادې سره د قتل په ارادې سره قتل په آله باندې دی څو کې هغې باندې ګزار چې اراده هم د قتل وي او عالم د قتل عالم د قتل وي. ټیک ته جي. نو چې کله دغه شانتې خبرې وي قتل عمد وي شریعت په نسبت باندې هغې کې بیا قصاص دی. خو قصاص به هم دغه سړی پخپله نه اخلي. ټیک ده. چې کله ورباندې ثابته شوه هغې نو بیا عدالت په ذریعه باندې به اخیستل کېږي. که چېرې دی پخپله اخلي، سبا به د هغې طرف نه خلک راپاسېږي چې مونږ قصاص اخلو. صحیح جي. فساد به جوړېږي. دا فساد به جوړېږي دی نه. او احتمال دا هم دی چې کیدای شي لکه د انصاف هم ونه کړی شي او یا په زیاتې ته نه وشي. نو ځکه یاد ساتئ چې د اسلامي تعلیمات چې دی دا د تر قیامت در نږدې وخته پورې د ټولو زمانو د ټولو خلکو دپاره د اسلامي تعلیمات دي. نو قصاص اسلام جایز کړی دی، مقرر کړی دی، خو خپل طریقه کار مطابق. او بیا معافي کول خبره نو یاد ساتئ چې قصاص اخیستل صرف جایز دي. اسلام د هغې اجازت ورکړی دی خو طریقه کار مطابق. هغې نه وروستو چې کوم آیت کې د قصاص ذکر راغلی دی، هغې آیت په آخر کې الله جل شانه فرمایي من تصدقه، چا معافي وکړله، چا بخښنه وکړله خپل ورور ته فهو کفارة، نو دا به معافي دغې معاف کوونکي د ګناهونو دپاره کفاره شي. چا قصاص وانغستو خپل هغې قاتل ته هغه ته معافي وکړله، نو الله جل شانه به دغه معاف کولو دغه انسان د ګناهونو معاف کول سبب جوړ کړي. صحیح جي. دی به هغه دنیاوي د قتل ګناه نه معاف کړي او الله جل شانه به آخرت کې دغه ټول ګناهونه معاف کړي. دومره لوی عمل دی. نو د دغه یو آیت کې د قصاص اجازت هم ورکړی شوی دی، ورسره د معاف کولو اجازت هم ورکړی شوی دی او د هغې اجر و ثواب هم بیان شوی دی. څومره ښکلی شریعت دی چې یو خوا قصاص ځکه اجازت دی چې یاره د دې قتلونو، جرمونو، د ظلمونو مخنیوی وشي،
بل خوا بیا مطلب چې د عفو درګذر فضایل بالکل دا قصاص دا حکم د هر زمانې د هر علاقې د خلکو دپاره دی په دې کې بعضې ظالمان هم وي چې هغوی راپاسي خلکو ته تاوان رسوي که دغه شانتې خلکو ته معافي وشي نو معاشره کې نور فساد جوړېږي سبا دغه سړی راپاسې بیا په بل باندې ظلم کوي نو دغه شانتې کس ته بیا معافي نه کول پکار هغه ته بیا سزا ورکول پکار دی خو بعض اوقات هغه سړی ښه سړی وي هغه داسې روانکار او بدماش سړی نه خو غلطي دې نه وشي غوسه کې راشي یا غلط فهمۍ کې یا څه غلطۍ کې هغه نه یو ګناه وشي نو دغه شان د سړي دپاره بیا اسلام دا اجازت ورکوي چې دغه سړی معاف کا ای معاف کوونکی ستا به رب ذوالجلال معاف کړي صحیح جی نو اسلامي تعلیمات د خلکو حاجات ضروریات سہولیات د هغې حالات د هغې ټولو خبرو خیال ساتي نو د قصاص حکم هم شته معاف کول هم شته قصاص د خپل خلکو دپاره او معاف کول دی خپل خلکو دپاره کم خلک معاف کولو قابل دي هغه معاف کول پکار دي چې کم خلکو نه قصاص اخیستل پکار دي هغه معاف کول نه دي پکار هغې نه قصاص اخیستل پکار دي کس ته قتل پکار دي بیا هغه شانتې هغه معامله او هغه شانتې کار کول پکار دي بالکل او ځکه چې تاسو څنګه وویل چې بعضې خلکو خو عادت دا وي یا روزګار دا وي چې هغوی خلکو ته نقصان رسول غواړي زیان او رسوي نو که دغه شان د خلکو ته هم نو بیا مطلب چې هغه به نور خلکو ته نقصان رسوي نو په دې کې بالکل خو دا خبره پکې مهمه ده چې په خپل لاس نه دي کول پکار ځکه چې انسان انصاف هم نشي کولی او څنګه تاسو وفرمایل چې 15 قسمه قتلونه دی او په هر یو کې قصاص نشته بلکې دا هم لکه شبهې په بنیاد هم کیدی شي هغه وروسته بیا مطلب چې کیدی شي هغه صرف ملزم وي او مجرم نشي انسان ناسې نه چې بله خطا وشي لکه دا خو هم قتل دی نو حقیقت دا دی کتونکو په دې کې ډېر زیات احتیاط نه کار اخیستل پکار دی خو څنګه چې مفتي صاحب وویل چې یو طرف ته خو الله پاک قصاص دا د دې تفصیل بیانوي خو ورسره اخره کې وایي چې یاره مطلب چې معاف کول عفو درگذر کول دا ډېر لوی عمل دی نو باید چې د علما کرام سره سړی کېناستی شي مفتیان نظام سره او دغه شانتې خبرې واوري نو ډېرې مسلې زموږ حل کېدی شي مفتي صاحب په وړه خبره موږ سره لمبه شو مطلب دا بیا نه راته ځان یادي نه د بل بیا مطلب چې احترام کوو او ډېر زیات څه بدل جوړ کو او دا جراثیم دا مرض او دا رنز په موږ کې ډېر زیات دی ځان راته ودرېږي چې زه خو څه شی یم انا راته ودرېږي د دغې انا څومره لوی رول دی په دې چې کوم زموږ په دې ټولنه کې دا زموږ په دې ذهن کې دا غرور دی چې زه خو څه شی یم نو دا څنګه موږ ماتولی شو آیا کم داسې د عاجزۍ عمل پکار دی کم داسې څه د دې علاج څه ذکر څه داسې پکار دی ځکه دا ډېر لویه مسله ده ما ته که ورور مې دی خپله وینه مې ده تره زوی مې دی وینه مې ده ملګری مې دی په کار مې راغلی دی تربور مې دی په غم ښادۍ کې را سره ولاړي د جومات مطلب چې د چم مالت سړی مې دی هغه را سره ولاړي په غم ښادۍ کې خو که لږه خبر راته وکړي نو بیا ما دپاره ټوپک ګزاري بیا خوب نه راځي سکون مې بربادي تر څو چې ما هغه نه بدل نه اخیستی یا مې ورته سپکې تورې نه ویلې نو دا څه کمی دی مونږ کې لکه دا خو ډېره لویه خبره ده په ویلو هم او که څوک یې پریکټس کړي چې یو سړی وبخي نو هغه سکون یې راشي ګنې چې زه اوس وایم یو سړی را سره ظلم وکړي او زه ټوله شپه دا سوچ کوم چې ده سره به زه ګورم څنګه چل به کوم څنګه به یې وایم څنګه به ده ته د تکلیف رسوم نو خوب به هم نه راځي سکون به مې هم بربادي او لکه ډپریشن به نو دا څه کمی دی مونږ کې څه کول پکار دي جی ستاسو د جواب پسې ماته یو واقعه رایاده شوه دا واقعه وکړم نو ستاسو د خبرې جواب هم وشي د حضرت علي صاحب نوسی دی او د حضرت امام حسین صاحب زوی دی حضرت امام زین العابدین صاحب چې دا کربلا کې صرف دا یو ځوان هغه ژوندی پاتې شو نو مبارکان ټول شهیدان شو دا مبارک چې کله لوی شو نو د دې وینځه وه پخوا به وینځې وې هغه په پیسو باندې واغستلی شوې لاس د لاندې به وې اسلام نه مخکې خلکو به هغې باندې ظلمونه کول وال ټکول به کول خو اسلام هغې له حقوق ورکړل او د هغې د ختمولو وینځې آزادولو تعلیم ورکړو نو دغه یو وینځه به د امام زین العابدین صاحب خدمت یې کولو او تاریخ لیکلي چې هغې ته اوبه اچولې د اودس دپاره نو هغې نه هغه لوښې خطا شو د امام زین العابدین صاحب دا تندی دا بدن ولګېد خوږ شو پې نو دا مبارک ډېر خفه شو چې بره ورته وکتل نو هغه وینځه په قرآن باندې پوهه وه آیتونه ورته یاد وو نو هغې ورته هغې وخت کې وایي چې والکاظمین الغیظ چې مؤمنان هغه دي چې هغې خپله غوسه سړوي په خپله غوسه باندې کنټرول ساتي خپله غوسه زغمي د مؤمنانو دا شان دی نو دوی مبارک فرمایل چې ما خپله غوسه وزغمله
ما خپله غوسه ختمه کړه. ټیک. بیا هغې مبارک هغې وینځې بل آیت ورپسې ټکي والعافین عن الناس. مؤمنان خو هغه دي خلکو ته معافي کوي. مؤمنان خو هغه دي رب ذوالجلال فرمایي چې خلکو نه غلطۍ وشي څه زیاتۍ وشي نو هغې ته معافي کوي. ټیک. نو دې مبارک ته جواب کو فرمایي ما ته معاف کړې. او بیا هغې وینځې ورته ووایي چې والله یحب المحسنین. دې آیت کې ورپسې الله جل شانه فرمایي چې الله جل شانه هغه انسان خوښوي چې کوم په خلکو باندې احسان کوي. نو ده مبارک ته جواب کو فرمایي چې ما تا باندې احسان وکړو زه لاړ شم ما ته آزاده کړې. وګوره احسان د پاسه احسان د پاسه. نو یاد ساته چې موږ ته اسلام زموږ مشران زموږ تاریخ دا خبرې سبق راکوي چې وینځې غلامان چې د هغې لاس د لاندې به خلکو به هغې باندې ظلمونه کول وهل ټکول به کوله او دوی مبارک لاس هم اوچت نه کړو. صحیح. معافي ورته وکړلو بیا آخر کې آزاده هم کړله. نو که چېرې خپل زوی نه خپل ورور نه خپل ګاونډي نه خپل خپلوانو نه کلي علاقې محلې خلکو نه چا نه څه دغه شان کمې زیاتې وشي نو یاد ساتئ دا ځان دپاره یو موقع ګڼل پکار دی چې ما له رب ذوالجلال موقع لاس ته راغلی ده. ټیک دی. موقع ما ته رب لاس کې راکړې ده راشه په دې باندې زه رب راضي کړم. بالکل. رب ذوالجلال نه زه اجر واخلم. ټیک. که نن د چا لاس ته د ایم ان اے ایم پی اے څه لاس ته راشي او هغه وي چې وایه څه د کار دله وکړم نو خلک سوچ کې چې کوم یو کار ورباندې وکړم. نو یاد ساتئ رب ذوالجلال خالق دی مالک دی هغه رازق دی هر څه ورکوونکی دی قادر ذات دی چې کله دغه شان موقع چا لاس ته راشي نو انسان نه دا سوچ کول پکار دی چې دا د رب نه اجر اخیستلو د رب نه بدل اخیستلو موقع ده. بالکل. دغه انسان ته انسان معافي وکړي او دغه تمه د وساتي چې رب ذوالجلال ماله په دې کې اجر راکړي ماله به بدل راکړي ماله به دنیا کې هم راکړي آخرت کې به هم راکړي د دواړو جهانو اجر رب ذوالجلال نه وغواړي او زړه کې دا وي چې رب ذوالجلال تا دپاره مې معاف کړي دي. تا دپاره بالکل. اوهو دغه خبره حقیقت دا دی او خپل درجات بلندول پکار او دا یو موقع وي کتونکو. مفتی صاحب یو کالر دی مسراجي سره څوک دی له کوم ځای؟ السلام علیکم. جی محمد امین خبرې کوم پېښور نه. جی امین صاحب پروګرام کړی وایو څنګه طبیعت ښه دی جی؟ ما طرف نه ستاسو ته مفتی صاحب ټول ټیم ته ول دعا سلام. مهرباني جی. دا مخکې ما دا دې ټاپک باندې تاسو ته پوښتنه کړې وه اوس نن یو بهي هم پروګرام ته ناست یو هغې هم دا سوال وکړو که نه جی چې ما نه پس چې ما ته پته ده چې ما د اولاد دا نافرمانه وي نو چې داسې نه چې سبا زما کور ولا او زما د لونو هغې هېڅ حصه نه وي نو چې دا لکه اوس مفتي صاحب ویلو چې یاره دې په خپل مخ کې دا هر څه کوی شي نو هغه ورځ د اطفال باندې دا ټکي را پاتې شو موږ پرې پوه نه شو چې یاره دا جایداد که پیسې لري پر کور یا جایداد یا هغې کور ولا په نوم باندې کې او د لولیانو په نوم باندې کې د دې په باره کې موږ تپوس کولو. ټیک دی جی. تاسو مفتی لکه بچي نافرمانه شي هغه د مور پلار خیال نه ساتي نو هغې به د پلار د مرګ د پسته بیا څه خیال وساتي چې د مور پلار او د پلار په موجودګۍ کې هغې هېڅ خیال نه ساتي. ټیک ده. صحیح. او بل نور دویم سوال خو مې دا ده چې ستاسو په وساطت سره او د مشرق کې د وساطت سره زه د ټول چې څوک دا پروګرام نورې هغو ته دا سوال کوم چې د دین د علماو ډېر قدر کوي ولې چې داسې دین کې شریعت کې مسلې دي چې هغې نه اډو مونږ سره خبر نه وي. ټیک. بالکل. او د ستاسو پروګرام په مطابق باندې هغې ته مونږ ته ډېر اجر او فایدې رسي او مونږ ته معلومات رسي. الله د ستاسو دا پروګرام او د مفتي صاحبو درجې نورې بلند کړي او خصوصا ستاسو چې کوم په گفتار د هغې څه جواب نشته چې تاسو کوم پروګرام په خپل جواب هغه کې پیش کړئ نو الله دې نور هم تاسو چې کوم د اجر ډېر کړي او دا یو عظیمه مجاهده ده چې ستاسو په وساطت سره دا د شریعت معلومات موږ ته رسي او بیا ما طرف نه تاسو مفتي صاحب ته او د مشرق ټي وي ټیم ته او خصوصا د مشرق ټي وي مالکانانو ته چې موږ دا پروګرامونه ګورو یا شریعت په رڼا کې شو نو موږ ته ډېر معلومات حاصلېږي. الله تعالی د ستاسو ته اجر عظیم ډېر کړي. السلام علیکم. امین. سره ستاسو ډېره مننه محمد امیر صاحب. ستاسو مینه ده الله مو وقدروه خدای مو عزتمن کا او په دغه شانتې اساس خپل پروګرام دی بالکل کالس کوئ تاسو پوښتنې هغه مفتی صاحب ولیکلې او د پروګرام پای برخه کې بالکل دا مونږ انشاءالله جوابوو. اوس چې کوم زموږ موضوع ده معافي کول بخښنه کول نو هغې طرف ته راځو عفو درګذر نو مفتی صاحب تاسو هغه خبره کوله. جی نو انسان چې کله دغه شانتې کور کې ښځې سره خبرې ترې راشي
بچو سره راشي، مور او پلار سره، خپل خپلوانو سره. نو یاد ساتئ چې مؤمن شان دا دی چې که غوسه ورشي نو غوسه به سړی غوسه به یې ساري، ځکه چې دا غوسه دا د شیطان د طرف نه ده او شیطان دا غواړي چې ښځه او خاوند ترمنځ خفګان جوړ شي، وړې خبرې نه هغه لوی خفګان جوړ شي. د هغې یو آسان مثال دا دی قدردانو چې دا یو پیاله پرته ده که زه لاس کې ونیسم نو د دې وزن به 300-400 ګرام وي، 500 ګرام وي. لاس کې ونیسم نیمه ګنټه به زه لاس کې ونیسم، خو چې ګنټه تېره شي زما لاس کې به دومره درد شروع شي زه به نور نشم برداشت کولی، قوت به ختم شي. چې یو ورځ ما لاس کې نیولي نو زما لاس کې کیدای شي خدای دې نه کړي فالج اټیک به وشي، دومره درد به شي چې هغه بیا لاس نشم خوځولی. نو دا یو وړوکی اونته کې شیز دی چې دا ځان سره ونیسم ډېر ساعت پورې ما ته نقصان نه راسوي. نو دا خبره چې ده د ښځې خبره، د ورور خبره، د مور خبره، د ګاونډي خبره، د روزګار کاروبار نوکرۍ په ځای کې د ملګري خبره، یاد ساتئ دا خبره هم داسې یو خبره ده چې هغه وکړه نو بیا ځان نه لرې کړه. او لرې که ځان سره سله ساتې، پیالې نه شو نیولې ځان سره نیمه ګنټه، نو خبره بیا بالکل که خبره ذهن په لوښي کې مو ونیوله، د ذهن په لوښي کې مو ډېر ساعت دا خبره ونیوله نو یاد ساتئ ذهن دا لوښي به هم خرابېږي. بالکل څنګه مونږ لاس کې دغه لوښي نشو نیولی، دا ذهن دا لوښي کې مو دا خبره ونیوله نو ذهن به مونږ خرابېږي، خپل سوچونه به خرابېږي. دا نفس او شیطان دا غواړي چې څه طریقې باندې انسان ته تاوان ورسوم، دا انسان چې هغه ناکامه کړم. نو کوشش دا کول پکار دی خدای دې نه کړي داسې خبرې راشي فوراً چې د هغه معافي غوښتله، د چا نه غلطي شوي هغه د معافي وغواړي. دا د انسانیت او د مسلمان شان دی چې دې نه غلطي وشي دی به معافي غواړي. یاد ساتئ مونږ آدمیان یو، سمانه آدم علیه السلام مبارک اولاد یو. آدم علیه السلام مبارک نه هیره باندې دانه خوړلی شوې وه. الله جل شانه قرآن پاک کې ارشاد فرمایي ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسیه، چې آدم علیه السلام مبارک نه هیره وشوه فنسیه. آدم علیه السلام مبارک په هیره باندې وکړه ولم نجد له عزما، ما آدم علیه السلام کې اراده نه ده موندلې، قصد نه ده موندلې، نو هغې نه په هیره باندې دانه خوړلی شوې وه. هغې مبارک په هغې باندې رب ذوالجلال نه معافي وغوښتله او شیطان په قصد و ارادې سره سجده نه وکړی بالکل او هغه مخکې نه نیغ شو او جوابونه ورکړل. رب ذوالجلال څخه خبرې شروع کړو ابا واستکبره، رب ذوالجلال فرمایي چې انکار یې مو وکړو لوی یې مو کړله، لوی یې مو کړله، دا مردود وګرځولی مردود وګړلی شو. نو د انسانیت او د مسلمان او د انسان او د آدمي شان دا دی چې مونږ نه هیره وشي غلطي وشي نو مونږ به د هغې معافي غواړو. ټیک ده، دا زموږ دپاره څه بېعزتۍ خبره نه ده، بالکل دا زموږ د شان خبره ده، دا مونږ سره ښایي که مونږ نه ګناه وشي د رب ذوالجلال په حق کې نو رب ذوالجلال نه او د نجات لار هم دا ده، نجات لار هم ده. او که د بنده په حق کې مونږ نه کمې زیاتې وشي بنده نه به معافي وغواړو. په دې باندې ځان ته سپک کتل نه دي پکار، دا یو ګناه یو سپک کار کتل نه دي پکار، دا یو ښه کار دی. غلط کار دا دی چې غلطي هم وشي او په هغې باندې بیا ودرېږي او په هغې باندې بیا جوابونه او دلایل هم شروع کړي، دا بیا شیطاني کار دی. یاد سره ټیک شو، زبردست. بالکل کتونکو بالکل مطلب یې چې په غلطۍ باندې معافي غوښتل دا سپک خبره نه بلکې دروند کار دی. د الله په نزد باندې چې کوم دی نو سړي درجات اوچتېږي دې سره. سپک کار دا دی چې یو غلطي سړی وکړي او بیا په هغې ودرېږي او بیا نور هم دلایل وایي په هغې باندې بحث کوي او دغه شانتې یو سړی خوږ کړی وي او نور یې هم خوږوي نو دې نه ډډه کول پکار دي. کتونکو ډېره ښه موضوع ده، تاسو به کالس کوئ، ستاسو پوښتنې مفتي صاحب ځان سره ریکارډ کوي. پروګرام پای برخه کې به انشاءالله تفصیل سره د دې ټولو جوابونه وایو. خو اوس د پروډوسر صاحب امر دی چې یو وارې بیا حسین احمد طرف ته ورشو. موږ سره یو ښایسته ماشوم ناست دی، ډېر ښکلی غږ کې وختي نعت ویلو. اوس د یو بل نعت اورو. جی حسین احمد ماشاءالله سبحان الله ډېر ښکلی حسین احمد صادق. کتونکو د نعت ټکی ټکی هغه د سړي بالکل په زړه باندې لګي، ځکه چې په هغې کې تذکره د چا وینو هغه ټولو ته پته چې هغه څومره خوږ دی. بالکل کتونکو دغه زموږ پروګرام خاصه ده د نور اسلام چې په دې کې که یو طرف ته د مفتي صاحب ښکلې خوندورې ژورې او بالکل د فضایلو نه ډکې چې موږ ترې ځان له جیبونو ډکو لګیا یو، د دوی د پوهې نه د فیض نه دغه شانتې بیا د نعتونو ډالۍ هم وي. کتونکو نن زموږ موضوع ډېره زیاته مهمه ده، معاف کول، عفو او درګذر کول، بخل، د دې فضایل او مطلب دا چې دا به څنګه عام کیږي نو په دې خبرې تر روانې دي. مفتي صاحب موجود دی، تاسو به کالس کوئ، ستاسو موږ سره ډېرې پوښتنې جمع شوي دي، د هغې به جوابونه هم وایو. خوست شوی دی وخت د وړې شانتې دمې چارته هم مه ځئ.
کتونکو نور اسلام کې یو وارې بیا هرکلی ډیره مهمه موضوع عفو کول، درگذر کول، معافي کول، بخښنه کول. مفتی صاحب موجود دی، ستاسو کالز هم را روان دي، ستاسو موږ سره پوښتنې هم جمع شوي دي. زړه ونه وهئ، خاطر مه درنوئ. د دې به اوس جوابونه وایو. لږ ساعت پس مفتی صاحب موجود دی. خو راځو دې طرف ته. اکثر زموږ په دې ټولنه کې یو عام عادت دی، روایت دی، اکثر د دوو خلکو نالګي وي او مطلب مونږ بیا وایو یا خلک وایي دا اړو د جرګې سړی دی نه، د پوهې سړی دی نه، او دغه شانتې خبره اوږدېږي. مفتي صاحب دغه هم که دې طرف ته راشو چې اکثره د دوو خلکو نالګي وي، مونږ وایو دا اړو د پوهې سړی دی نه، اړو کوشش نه کوو، ځان نه ستړی کړو. بالکل د انسان چې کله غلطي وکړي، بعضې خلک هغه غلطۍ باندې ودرېږي، ټینګ شي، خپله غلطي نه پرېږدي، هغه خپل پړ خبره نه مني چې زه پړ یم. نو بل خلک وي چې یاره فلاني ته مونږ لاړو، مونږ ورته کېناستو، هغه خپل پړ نه مني، هغه خپله غلطي نه مني، هغه خپلې خبرې نه رسو کېږي، د سره ناسته فضول ده، مو ورته ورله. نو یاد ساتئ چې دا یو غلط سوچ دی، دا یو شیطاني وسوسه ده. الله جل شانه قرآن پاک کې خپل محبوب ته فرمایي چې ای محبوبه ته خلکو ته نصیحت کوه. دغه نصیحت چې دا مؤمنانو له فایده ورکوي. ټیک. نو انسان له دا کوشش کول پکار دی که چېرې یو جرګې باندې یو خبرې باندې هغه سړی معافۍ ته تیار نه شو، هغه روغې ته تیار نه شو، خپلې غلطۍ نه نورستو کېږي، بله جرګه دې ورته تیاره شي. ځکه چې بعض اوقات د بل سړي په خوله کې اثر وي، د بل سړي په ورتلو کې خیر وي، هغه یو سړي سره خبره ونه شي، بل سره هغه خبره خیر ته ورسي. او کوم خلک چې لاړل او د هغې خبره ونه منل شوه، دی روغې او د صلح کوشش کولو د دوو کسانو په منځ کې هغه معافي او معاف کولو، معافي غوښتلو کوشش وکړل چې یو معافي وغواړي بل یې معاف کړي او هغې خبره ونه منل شوه. نو یاد ساته چې کوم خلک ورله د هغې د کار فضول لا نه ډو، هغه بېکاره نه دی، فضول نه دی، هغې باندې پوره اجر و ثواب الله جل شانو هغې له ورکوي. ځکه چې حدیث پاک کې راځي چې ښه خبره کوله دا هم صدقې اجر و ثواب دی. بالکل. د دوو کسانو په منځ کې روغه کوله دا هم ډېر لوی اجر و ثواب دی. صحیح. مطلب دا لکه مطلب کوششونه جاري ساتل پکار دي. دا نه دی قنوطیت نه دی پکار چې ګنې نه یاره نه کېږي. موږ په دې خبر کو ډېر مهم طرف ته دا چونکې مذهبي اړخ هم د دې مهم دی او زموږ کلتوري او زموږ ټولنیز په معاشره کې د دې ډېر اثرات. خو یو کالر دی موږ سره، جي موږ سره څوک دی له کوم ځای؟ جی د سات نه خبرې کوم، د امروز خان خور. جی بیبي د سات نه خبرې کوم، د امروز خان خور. جی د امروز خان خور. ښه جی ښه. جی بیبي څه به وایي؟ مفتي صاحب موجود دی که څه پوښتنه وي تاسو کولی شئ؟ غواړم چې زما بچي دی هغه چې مونځ اودس نه کوي د پابندۍ سره. ښه جی. او خبره مې نه مني او بس لکه په خپله رضا چلېږي، زما خبره نه مني او خاوند مې وفات شوی دی او زه ډېره زیاته بیا خفه کېږم چې د خبره نه مني. ښه جی. او ډېر نصیحت ورته مو کوم او ډېر کله ورته وژاړم هم پوه او لکه چې خبره یې ترې نه مني. او دکان دی مې نه پاسېږم، دکان ته لاړ شه، کله به 11 لاړ شي، کله به 10 لاړ شي، کله به 12 لاړ شي. او جی او دا خبره ده چې دا قرآن شریف چې ته ختم کړې او بخې یو کس ته بخانه څنګه ده او که ټولو ته به بخې هغه څنګه جواب دی، هغه موږ له راکوي. او جی زه په خپله هم لکه د سهار مانځه ته نشم پاڅېدی، د مغزو ګولۍ خورم او بالکل راپاڅم اودس وکړم، خو مونځ هم په جنګېدو کوم خو نشم کولی، بالکل سختي مونځ کوم، هغه څنګه چل دی. او بل جی تاسو بندوی مو بل زمونږ په لکه په کور کې داسې زنانه ده چې هغه داسې دغه کوي، نوم نشم اخیستی او داسې پوره خبره نشم کولی ځکه چې دا ټي وي هر سړی ګوري. هغه داسې دغه کوي چې لکه مختلف تعویضونه داسې دغه کوي چې په بېلمازۍ سره او د هندوانو په دغه باندې کوي او زما بچی دی هغه زما نه هړی او لکه د دې زه څنګه دغه وکړم چې دا شي نه اثر نه کوي. ټیک. بالکل جی ډېر خوشحاله کار. نور څه پوښتنه خو ستاسو نشته خور؟ جو خبرې خو ډېرې زیاتې دي خو اوس راته نورې نه یادېږي، بیا به درته کال وکړم. صحیح جي. ډېره مهرباني، ډېره السلام علیکم. مهرباني. ښه جي. مفتي صاحب دغه خو هم تاسو پوښتنې ولیکلې او خبره ډېره زیاته مهمه وه. حقیقت دا دی چې موږ اکثر پړی ورسس کو، موږ وایو بس پرېږدی سړی، لکه دا سړی څنګه تاسو وویل چې نه پیږي او مطلب یې چې په خپله ځان سره یو فیصله وکړو، ازمشن وکړو چې بس دا سړی نه پیږي، خو بار بار ورتګ پکار دی.
لکه امام الانبیا خاتم النبیین چې کوم دی نو هغه بار بار خلکو پسې تللی دی لکه دا لوی مثال دی. بالکل. او بل دا چې انسان ته کله پته ولګي جی چې زه پړی یم هغه وړ دی او جی یا زه مونږ خو پړه نه منو دا مسله خو شته مفتي صاحب پړه خو بالکل منل ډېر ګران کار دی. دا پړه منل دا د انسانیت او دا څومره لوی وصف دی. دا د انسانیت او د آدمیت نښه ده چې انسان ومني چې زه پړی یم. آدم اسلام مبارک نه هیره شوې وه، ګناه نه وه، هیره شوې وه. خو هغې مبارک رب ذوالجلال ته عاجزي وکړله. نو مونږ خو ګناهګار یو، مونږ نه خو ګناه کېږي، مونږ نه خو غلطۍ کېږي، نو مونږ نه خو په کار دي چې رب ذوالجلال ته هم وجاړو. او که انسان کې د چا سره څه خبرې ترې راشي نو هغې ته سر ټیټول یاد ساتئ، دا بېعزتي نه ده. دا حدیث پاک کې راځي، نبي علیه الصلاة والسلام با فرمایي چا د رب ذوالجلال د رضا دپاره سر ټیټ کو، عاجزي وکړه، رب ذوالجلال به دله لوی مقام لوی عزت ورکوي. صحیح. د ده سر به رب ذوالجلال پورته کوي. چا چې رب ذوالجلال رضا دپاره سر ټیټ کو، عاجزي وکړله، نو رب ذوالجلال به له بلندي ورکوي. نو موږ له پکار دي چې موږ دا وګورو چې یو د انسان په مخ کې سر ټیټول دي او یو رب ذوالجلال په مخ کې سر ټیټول دي. نو یاد ساتئ چې موږ رب ته سر ټیټ کړو او هغې کې زموږ د انسان په مخ کې سر ټیټ شي، نو دا حقیقت کې زموږ د رب ذوالجلال په نسبت باندې هم سر اوچت شو او دغه انسان په نسبت باندې هم سر اوچت شو. که موږ انسان په مخ کې خو سر اوچت کړو خو رب ذوالجلال په مخ کې زموږ هغه معامله خرابه شي، رب ذوالجلال په نسبت باندې زموږ غاړه بنده شي، نو یاد ساتئ د انسان په مخ کې به هم ورځ پس، هفته پس، میاشت پس، کال پس به هم سر ټیټېږي. بالکل بالکل بالکل. چې رب په نسبت باندې زموږ غاړه بنده نه انسان په نسبت زموږ غاړه کولو شي، غاړه به ازاده شي. ټیک ده جی. او که رب ذوالجلال په نسبت باندې زموږ غاړه بنده وي او انسان ته پته نه وي، نو انسان په مخ کې به زموږ بیا غاړه بندېږي. نو یاد ساتئ خپله معامله خپله غاړه رب ذوالجلال په نسبت باندې ازاده ساتل پکار دی، رب ذوالجلال په معامله صفا ساتل پکار دی. موږ د ځمکې خبرې ډېرې لویې کړو ځان ته، د انسانانو خبرې ځان ته ودرو، ځان ته مسلې جوړې کړو، کشالۍ ځان له پې سوچ کړو چې زه خو ډېر لوی سړی یم، دا خو ډېر وړوکی سړی دی. او د دې سیز کې موږ ډېر مخکې لاړ شو، غرور هم راکې راشي، د ندامت هغه احساس هم رانه ختم شي. کوم چې تاسو وایي چې د آدمیت نښې دي، لکه مطلب یې چې عاجزي کول، مطلب د خپلې غلطۍ اعتراف کول، یا مطلب د ندامت احساس کول، نو دا موږ نه لاړ شي. دا هغه شیان دي چې لکه مطلب زموږ ټول شخصیت داغدار کي. مونږ کې غرور راشي، تلخي راکې راشي، کراهت راکې راشي، بیا رانه خلک هم خفوي. رښتیا دا خو به مصیب بیا د دی چې مونږ دا بخښنه نه کوو، نو دا په رشتو هم اثرات غورځوي که نه. تاسو وګورئ زموږ رشتې هم کمزوري، ځکه چې څوک بخونه دا هم د ترور زوی دی، د ماته دا ویلي، د وادې راته نه ویلې، د سنت یې راته نه ویلې، د خادې راته نه ویلې، زه تللی وم ما ته یې داسې په خیرالی نه و کړی. ښه جي دا خبره کوم صاحب خو یو کالر دی. جي موږ سره څوک دي له کوم ځای؟ جی جاوید خبره کوم ټکر ده. جاوید صاحب پروګرام کې هرکلی وایي څنګه یې جي طبیعت ښه دی؟ خیر دی جاوید مستخیل صاحب، مفتی صاحب موجود دی، که څه پوښتنه وي تاسو کولی شئ. مفتی صاحب زما دا سوال دی، زمین د معاشره خو د ظلم معاشره ده، ډېر خلکو سره زیاتې وشي که نه؟ ښه جي. ظلم مسلو کې زیاتې وشي چې ډېر خلک دی چې په روغه باندې مجبوره کړي لړۍ نه وي، بخښنې لړۍ نه وي، خو مطلب دا کسان یې مجبوره کړي که نه، او هغه د ظلم نه معاف کوي. دې باره کې اسلام موږ ته څه وایي؟ ښه ډېر ښکلی جاوید صاحب، تاسو ډېر ښکلی او مهم سو. بل څه پوښتنه شته دی مسخیل صاحب؟ بس دغه پوښتنه وه. ټیک شو، ډېر ښکلی. بس پروګرام ګورئ مفتی صاحب، پروګرام اوکې اوکې اوکې، مهرباني. جاوید مسخیل صاحب استاد دی سکول کې، ډېر خوږ سړی دی او زمونږ دا پروګرام ډېر ریګولر ګوري او ډېر لوستی سړی دی، او مطلب دی نو هغوی هم ډېره مهمه پوښتنه وکړه. اکثر داسې روغې هم وشي، سړی په زور باندې خلک کښېني، زړی نه وي، نو دا خو پکې یو بل سوال راغی. خو بهرحال وختي مونږ خبره کوله مفتی صاحب چې لکه رشتې خو هم کمزوري کېږي که مونږ کې دا وصف نه وي، او یا چې سړی عام بخل کوي، خدای ورله زړه غټ سینه ورکړي، نو هغه رشتې به خلک به پې مینې نو. بالکل دا رشتې چې باقي پاتې کېږي او دا چې مضبوطېږي، نو با په دې باندې مضبوطېږي چې کله به یو ګزاره کوي، کله به بله ګزاره کوي، کله به خاوند ګزاره کوي، کله به ښځه ګزاره کوي، دواړو طرف نه چې ګزاره روانې، نو دا رشتې به مضبوط وي. ورونو په منځ کې هم کله به مشر ورور ګزاره کوي، کله به کشر ګزاره کوي، ملګرو په منځ کې هم کله یو ګزاره کوي، کله بله ګزاره کوي. یاد ساتئ چې پښتو متل د شپړک د دواړو لاسو خېږي، نو انسان چې کله دواړه کوشش محنت کوي، نو خبره بیا مضبوطه وي. نو دا هم نه په ګول پکار چې هر وخت یو سړی ګزاره کوي او هر
درانه وړي او بل چې دی هغه مزې کوي او هغه هر ځل باندې چې دی هغه سترګې دا زما یو استاد محترم دی ګل محمد بیتاب صاحب ډېر لوی شاعر لیکوال دی او ډېر عالم فاضل سړی دی نو هغه شعرونه هم لیکي نو وایي ناکړ دی د برداشت په پولو اوړي مجبوري د ورله زغم په بیه اخلم نو مونږ کله کله انسانان مجبوره کړو په کړو په خوی استومانو کړو یو بل دی یو ځوانه لږ شعر دی وایي دغه دی زه یې په خپل ښه سړیتوب کې کړولی یم د دې ځینې خلکو احترام راته اوس کفر ښکاري نو دې ته هم خبره نه رسول پکار حقیقت دا دی چې موږ له یو بل خیال ساتل پکار دي د یو بل کمزورۍ هغې منل پکار دي بالکل کمې زیاتې هر انسان کې وي او لوښي چې یو ځای نو خامخا کړنګېږي نو خامخا وړې خبرې په کور کې هم راځي په کاروبار روزګار نوکرۍ مرګرو کې هم راځي نو یاد ساتئ چې کله یو ګزاره کوي کله بله ګزاره کوي نو دې سره به وخت تېرېږي او که چېرې یو انسان دا وي چې یاره دا غلطي د بل نه شوې ده او ما سره اوس موقع ده نو دا ډېر هوښیار انسان دی چې دا دنیا هم ځان نه ښایسته کوي آخرت هم ښایسته کوي نو هوښیار انسان هغه دی چې په یو غشي باندې په یو ګزار باندې دوه ښکاره وکړي نو هغه سړی هوښیار وي نو دغه سړی د خپل ځان هوښیار وګڼي چې دی پړنم دی او دی صرف دغه جګړه خلاصول دپاره دا خبره خلاصول دپاره دی بل ته معافي وکړي او حدیث پاک کې دغه شانته کسانو په باره کې چې کوم انسان هغه په حق باندې وي او صرف جګړه خلاصولو دپاره هغه خبره خلاصول دپاره هغه مسله خلاصولو دپاره هغه خپل حق نه رسو شي جنت کې دغه انسان دپاره د لوی ماڼۍ هغې ته بشارت او هغې ته زیری راغلی دی دا داسې انسان دپاره چې کوم انسان جګړه خلاصول دپاره هغه خپل حق پرېږدي که نن مونږ ته څوک ووایي چې اسلام آباد F10 کې یو غټه بنګله ده او دغې جرګې کې کومه جګړه ده کومه مسله ده دې نه کوم سړی وروسته شو هغې له به هغه بنګله ورکول کېږي او بل خو به زه به هغې بنګلې پسې کوشش کوم بل سړی کوشش کوي هر سړی به چې تیاره بنګله میلاویږي نو یاد ساتئ د اسلام آباد او د دنیا د هر قیمتي ځمکې هغه بنګله به ختمېدونکې ده انسان ختمېدونکې دی جنت هم نه ختمېدونکې دی د هغې هغه نعمتونه هم نه ختمېدونکې دي نو کوشش دا کول پکار دی چې چا سره زیاتې وشي نو هغه د په هغې باندې صبر وکړي رب ذوالجلال د رضا دپاره د هغې ته معافي وکړي او صرف هغه انسان ته معافي کوي چې کوم انسان هغې نه غلطي شوي وي کوم سړی چې هغه دغه کسب جوړ کړي هغه دغه روزګار او دغه روانۍ جوړ کړي هغه نه چې کوم کس نه غلطي وشي بل انسان نه نو هغه انسان ته د معافي وکړي رب ذوالجلال رضا دپاره او دغې نیت او اراده باندې چې ماله به رب ذوالجلال دنیا کې هم عزت راکړي آخرت کې به ماله الله جل شانو دغه ماڼۍ راکړي صحیح ډېره مننه مفتي صاحب ډېر ښکلی زړه مو غواړي چې به دغه خبرې دغه شانتې جاري وي ځکه چې ډېر مطلب موږ ته پکې ډېرې نوې خبر راځي خو وخت هم کم دی او د کتونکو هغه پوښتنې دي نو دغه زما هم د خوښې برخه ده چې تاسو بیا د خلکو سوالونه جوابوئ کتونکو اوس دوه کاره کوو یو خو دا دی چې کالز به تاسو کوئ ځکه چې مفتي صاحب اوس هغه جوابونه وایي کمې پوښتنې چې تاسو کړي دي نو ټول غوږ کې دی زه هم غوږ دمه خو دې دوران کې تاسو کالز هم کولی شئ جی مفتي صاحب زه هم یو ورور تپوس وکړو چې شهادت مرګ هغه سړي دپاره چې کوم کومه کې وفات شو کومې ته لاړو بیا وفات شو نو یاد ساتئ که حادثه وشي حادثه کې یو انسان وفات شي نو هغې په باره کې علماو لیکلي دي چې دا حکمي شهید دی یو حقیقي شهید وي چې کوم په میدان جنگ کې کافرانو سره په صحیح جهاد کې جنګېږي فساد کې نه صحیح جهاد کې او بل دا چې مسلمانان راولګي څوک ظلمن ووژني هغه هم شهید دی یو حکمي شهید دی زنانه په ماشوم په ولادت کې وفات شوه یا نور بیماری بعضې بیماری راغلي تقریبا احادیثو کې علماو 43 اقسام ذکر کړي چې یا دې نه زیات چې دا د شهید اقسام دي نو که د حادثه کې څوک وفات شو کوما کې لاړو بیا وفات شو نو دې سره به څه کېږي نو یاد ساتئ یو خدا د حادثې باندې هم مرګ هغه شهادت اطلاق حکمي شهید دی او که چېرې هغه حادثه د هغه دپاره سزا وه رب ذوالجلال سزا ورکړي او هغه ورکړي نو هغه د هغه او د رب معامله ده هغې باندې موږ نه پوهېږو او بل تپوس دا کړی چې جمعې فرض باندې څوک وفات شي نو د هغې څه حکم دی یاد ساتئ بعضې احادیثو کې دا تذکره میلاویږي چې جمعې فرض څوک وفات شي یا رمضان مبارک کې څوک وفات شي نو هغې نه بیا عذاب قبر نه وي نو اگر چې دا د روژې د میاشتې یا د جمعې د ورځې برکت دی بعض علماو هغه احادیث ضعیف ویلي دي چې دی کې دا خبره حدیث ضعیف دی خو یاد ساتئ ډېر علما وایي چې نه دا خبره دغه شانتې ده
هغې سره دغه شانته اجر او ثواب معامله کیږي. نو هر څه خبره شي موږ امید به رب ذوالجلال نه دا ساتو چې دا جمعې ورځ هم مبارکه ورځ ده، د رمضان مبارک میاشت هم د مبارکه میاشت رب ذوالجلال نه به امید ساتو او کبر معامله چې دی هغه رب ذوالجلال خو د مفتي صاحب د سوالونو کې یو بل اضافه کوو، یو بل کالر دی موږ سره. جی موږ سره څوک دی له کوم ځای؟ هلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. موږ سره څوک دی؟ السلام علیکم. جی جبار خبرې کوم، سید جبار. جی د مفتی صاحب نصر تپوس کوم، زما عمر تقریبا 67 سال دی. ښه جی ماشاءالله. ښه جی په دې دومره عمر کې شکر دې سبونه غټه ګناه نه ده شوې زمونږ. ښه جی ښه. او بیا هم الله په څه راضي کېږي چې زمونږ دعاګانې نه قبلېږي، وجه څه ده؟ ښه جی ښه ټیک. بله څه پوښتنه خو نشته جبار صاحب؟ ټیک شو، ډېره مننه. جی مفتی صاحب یې بل تپوس دا کړی چې خویندو له برخه نه ورکوي، تبلیغ کې ګرځېدل. یاد ساتئ چې خویندو له برخه ورکول دا فرض دي. ښه جی مفتی صاحب راځو به دا سوالونه به جوابو. ډېر زیات کتونکي هم ناست دي، سعودي عرب نه زموږ ملګري دي، یو ځای بل ځای نه مختلف برخو نه ټلیفونونه کړي دي. سوالونه ستاسو ډېر زیات مهم دي. زما هم دا پکې برخه ډېر زیاته خوښه وي، زړه ته رانږدې وي چې هره کم سوالونه وي د هغې جوابونه به څنګه وي. اوس وخت چې د وړې شان دمې چېرته هم مه ځئ، موږ سره اوسئ. جی کتونکو نور اسلام کې یو وارې بیا هرکلی ستاسو د سوالونو جوابونه مفتی صاحب ورکوي، نو ټول غوږ کېدی، موږ هم غوږ دلی. جی مفتی صاحب یو بل ورور تپوس کړو چې ښه جی یو کس هغه خپل خویندو له برخه نه ورکوي او تبلیغ کې ګرځي. نو یاد ساتئ چې خویندو له برخه ورکول دغه شانتې فرض دی څنګه چې مونځ فرض دی. ټیک دی جی. الله جل شانه قرآن پاک کې د خویندو برخې تذکره کړې ده، نو خویندو له برخه ورکول دا لازم دي. صحیح. نو خویندو له برخه ورکول دا به خامخا وي، او تبلیغ کول دا هم پکار دي، خو تبلیغ اول خپل ځان نه شروع کول پکار دي. دا هم فرض دی، دا کار به هم کوو، هغې وروسته نور عبادات به هم ادا کوو. دا دواړه کار به کوي، نو هله بیا انسان خلاصېږي. صحیح. او بل دا چې یو ورور تپوس وکړو چې قبلې طرف ته مې خپې وي، خپه مې دی بیمار دی، څه تکلیف دی، قبلې ته خپې وغځومه، مونځ وکړم او که نه په کرسۍ باندې مونځ وکړم. د پروګرام اول کې مونږ وضاحت وکړو چې که یو انسان په ناسته باندې په ځمکه باندې مونځ کولی شي او هغې کې بیا د سجده په ځمکه باندې لګولی شي، نو دوی به په ځمکه باندې مونځ کوي. او که چېرې دوی په ځمکه باندې هم په اشارو سره سجده کوي، په ځمکه باندې هم په اشارو سره رکوع کوي او اشاره سره سجده کوي، نو بیا په کرسۍ باندې هم کولی شي. ټیک دی. دې کې بیا څه خبر نشته. او بل دې تپوس وکړو یو زنانه چې والد صاحب د طرف نه د روجو فدیه ورکو او اوس د هغې ذهن کمزوری دی، مونځ نشي کولی، د مونځ به څه کوو؟ نو یاد ساتئ چې مونځ به دوی خپل صحت ته ګوري، خدای دې وکړي چې دوی والد صاحب له خدای صحت ورکړي او راتلونکي وخت کې هغې ښه شي. که صحت یې ښه شو، ذهن یې مضبوط شو، دوی مونځ شروع کړو، نو څومره مونځونه قضا شوي دي د هغې به دوی قضا راوګرځي. ښه جی ټیک. ځکه چې یو میاشت دی یادی شي، یو میاشت د دې تکلیف دی، او ضعیف العمري د اصل کال او د ذهن کار نه او کدي شي علاج سره دوايانو سره هغې سره خدای صحت ورکړي، مونځ شروع کړي، نو دوی به د هغې قضا راوګرځوي. او که د دوی د مرض جاري و او بیا تر وفاته پورې دوی واپس صحتمند نه شو او دغه مونځونه راونه ګرځوله، نو د هغې طرف نه به بیا فدیه ورکول کېږي. د یو مونځ طرف نه به یو سرسایه ورکوي. ښه، د یو مونځ په سر باندې یو سرسایه ده، او د وترو طرف نه به هم یو سرسایه وي. نو ورځ کې د یو ورځ به 6 سرسایه ورکوي. او که چېرې د هغې وس نه کېږي، ځکه چې میاشت اوس برابر شوې ده، راتلونکي خدای خبر چې میاشتې 2 میاشتې کالي څومره وخت پورې مونځونه جمع شي، که دغه مونځونه دوی هغې هغه سرسایه پیسې دومره نشته چې ورکړي، نو بیا هغې دپاره اسقاط راغلی دی. ښه جي. اسقاط راغلی دی، 1000 روپۍ وي، 2000 روپۍ هغه د کېږي، او غریبانان خلک د کېنی، د دې مونځونو حساب ولګي، د دې روجو حساب ولګي. اول که چېرې پوره پیسې ورکولی شي، څومره فدیه جوړېږي ورکولی شي، که هغه 10 زره که 20 زره هغه جوړېږي، هغه دې ورکړي. استطاعت لري، هغه وس نه باري، او که استطاعت لري نو اول دې پوره پیسې ورکړي. که هغې استطاعت نه لري، غریبانان دې دومره وس نه کېږي، نو دغه شان د غریبانان دپاره بیا فقهاو د اسقاط طریقه ذکر کړې ده، چې هغې دپاره غریب سړي دپاره چې هغې سره پیسې نشته او په هغې په غاړه باندې مونځونه دي یا روجې دي یا څه منښې کړي دي، نو د هغې حساب دې ولګي او بیا غریبانان دې وشماري، د هغې په حساب باندې څومره پیسې جوړېږي عمر ځل دې دور وکړي. بالکل، د اخلاص سره دی وکړي. مفتي صاحب په دې سوالونو کې یو بل ایډ کوو. جی موږ سره څوک دي له کوم ځای؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
عدنان خبرې کوم جی پیښور نه. جی عدنان سے پروگرام کې هرکلی مفتی صاحب موجود دی که سوینو پوښتنه وکړي. هلو جی صاحب زه تاسو کوم اول چې زماره واده کې 2 لک کال وشو کنه جی. ها جی. او زما اوس پولیسي بس لکه ماشومان یو نور مشه او 3 کال کنه پس. ٹھیک. او جی هغه نه پس بیا زما ماشومان نه کیږي. یو دا سوالو جی. ها جی. ایو جی بس نو کرے دا پای جی څوک راته وظیفه می چانه تاسو کوله څوک راته جی دا وظیفه کې کنه جی. ٹھیک شو. عدنان صاحب تاسو پروگرام ګوره او اوس په مفتی صاحب تاسو له جواب درکړي. ډېره مننه عدنان صاحب. جی مفتی جی او بل دی یو ورور تاسو کو چې اولاد نافرمان دی امین صاحب رنګ کړو. نو د دې وختي پروګرام اول کې مې ورور ته تاسو کړو چې دغه پلار خپل اولاد ته مال پرې نه دی. نو هغې وضاحت مونږ وکړلو چې لږ مال دی اولاد ته پرېږدي په خپل ژوند کې خپل ښځې ته لوریانو ته د یوه برخه ورکړي او که برخې ورکولو کې دنیا کې ورکولی شي نو ښه خبره ده. خپل ژوند کې د تقسیم ورکړي او که چېرې دی نشي کولی نو یاد ساتئ بیا پس د مرګ نو بیا برابر تقسیمیږي. نو د هغې دپاره دی خپل خاندان جرګې مشران هم کېنولی شي هغې ته ووایي چې ما مرګ نه وروسته به تاسو دغه جایداد شریعت مطابق تقسیم کې او که چېرې دی په خپل ژوند کې چا له څومره برخه ورکوي نو یاد ساتئ نافرمان اولاد ته نه بهر کوي او فرمانبردار له ورکوي. نو د دې نیت ته رب ذوالجلال ګوري. د دې نیت دا دی چې ما فرمانبردار اولاد دی نور نیکۍ وکړي په دې پیسو باندې نو ښه خبره ده. نافرمان دی په دې باندې نور بدۍ ونه کړي نو دا بچي د غلط کار نه منې کول دي. ښه خبره ده. نو په دغې نیت باندې یو پلار خپل بچو ته پیسې نه پرېږدي او یو ته ورکوي نو دغې نیت باندې ټیک ده. او که چېرې داسې نه وي نو یاد ساتئ بیا یو له ورکولو بل محرومه کول دا ټیک نه دي. صحیح. او بل یو زنانه تپوس وکړو چې اولاد نافرمان دی هغې دپاره وظیفه نو هغې دپاره یا توابو وظیفه ده. صحیح. چې چا اولاد نافرمانه وي خبرې نه مني نو هغې دپاره یا توابو 309 ځله رب ذوالجلال نامه ده یا توابو دا دې وي او اوبو باندې چای باندې خوراک څښاک باندې یا دغه شانې دم کړي نو انشاءالله خدای پاک به د هغې په زړه کې احساس پیدا کړي فرمانبرداري به شروع کړي. بل دا زنانه تپوس وکړو چې شپې ګولې وخورمه بیا سهار مونځ ته شم راپاڅېدی نو یاد ساتئ اسلام د انسان ضرورت ته ګوري انسان تکلیف ته ګوري. که دغې ګولې نه بغیر د دوی وخت نه تېرېږي د دوی ته تکلیف وي دوی ته مشکل وي نو دوی د ګولې وخوري چې کله سهار راپاڅېدو نو سهار کله راپاڅېده دغه زنانه دغې وخت کې به دی مونځ کوي. حدیث پاک کې راځي نبي علیه صلات وسلام به فرمایي څوک مونځ نه اوده پاتې شو یا د هغې نه هیر شو کله وریاد شو کله راپاڅېدو دغه وخت کې د مونځ وکړي. نو دغه زنانه دا که چېرې بغیر د دغې ګولۍ نه ګزاره نه کېږي دوی ته تکلیف دی د دې عذر دی. نو عذر د وجې نه چې کله دغه زنانه سهار کله راپاڅي نو بیا دغه وخت کې دغه مونځ کولی شي. الله له شو نو امید دی چې رب ذوالجلال به ورته د مونځ قضا کولو هغه سزا او ګناه به ورته نه ورکوي. او بل دا تپوس وکړو چې یو زنانه هغه د دې زوی په کوډ او جادو باندې ځان طرف ته مایله کوي نو یاد ساتئ بطور مسلمان مونږ ته پکار دي چې مونږ په خپله د رب ذوالجلال ذکر داسې کوو چې هغې د وجې نه مونږ په حفاظت کې یو. ټیک شو جي. لکه دغه آیت الکرسي چې ده دا د حفاظت دپاره ډېر مجرب عمل دی. حدیث پاک کې نبي علیه صلات وسلام مبارک ښودلی دی هغه حدیث پاک ډېر اوږد دی هغه یو لویه واقع ده چې ته به تاسو بیا انشاءالله پروګرام کې ووایم خو مختصر دا چې دغه آیت الکرسي چې کوم انسان سحر او ماښام 2 ټیمه ووځله وي ځان دمی نو دی به د الله جل شانه په حفاظت کې وي. جادو کوډې پیریان سحر یو شي به انشاءالله په دې باندې اثر نه کوي. صحیح. او بل دا چې کوم یو انسان په جرګې د وجې نه په زوره یو خبرې ته کښېني بعضې خلک په زوره یو خبرې ته کښېني په زړه نه نه مني خو بس خلک یې مجبوره کړي یا په زور باندې نو یاد ساتئ چې دی هغې خبرې ته تیار شو. ټیک شو جي. دې جرګې ته کېناستو هغې فیصلې ته کېناستو دې هغه خبره ومنله اگر چې زړه کې په هغې باندې خفه دی یا زړه کې هغې باندې خفګان دی یا هغې باندې رضا نه دی خو دې خلکو په مخ کې کېناستو نو د ده دغه فیصله به منل کېږي او د رب ذوالجلال نه امید دی چې هغه اجر ثواب به هم ورته میلاویږي. ټیک شو. نور خامخا انسان کمزور دی زړه کې به څه ناسه ګیله وي چې زړه نه بالکل هر څه وباسل دا د هر چا کار نه دی. دا د هر چا کار نه چې زړه بالکل صفا کړي. مونږ ګناهګار یو زموږ ظاهري لباس هم ګنده وي دننه لباس هم ګنده وي څه نه څه خیرې پکې نو پوره زړه صفا کول زړه نه هر څه وباسل دا د لوی خلکو کار دی. مونږ کمزورې خلک یو مونږ زړه کې خامخا څه نه څه راځي که څوک جرګې ته کېناستو نو جرګې ته ناسته او هغه فیصله منل دا دی خبرې نښه ده چې دی ورته تیار دی. نو خدای پاک نه امید ساتو چې دغه اجر ثواب به ورته هغه میلاویږي.
او دې ورور آخر کې تپوس وکړو چې اولاد نشته نور اولاد نه کیږي نو یاد ساتئ چې رب ذوالجلال نه امید هم ساتئ دعاګانې هم کوئ خپل علاج هم کوئ او ورسره د رب ذوالجلال په اسماء حسنا کې یا خالق او یا بارئ او یا مصور خدای پاک نامی دي دا اسماء حسنا کې یا خالق او یا بارئ او یا مصور دغه سلسل پرې وي او یو بله نامه ده یا برو یا برو دا بسل پروي دا بل وظیفه ده او یا خالق او یا بارئ او یا مصور دا یو وظیفه ده دا بسل پروي او بیا د وبو د می او کور ولم دا وظیفه کولی شي دوړه د کوي ان شاء الله امید لرو خدای پاک نه چخته پاپ اولاد نعمت وته نصیب امين الله دې ورکه چا هم اولاد نینو الله دې دا اولاد د نعمت ویل ورکه ډیر منه مفتی صاحب زړه خو مونږ کیږي زړه مغوال چې بس ناس یو تاسو دا خبرې کوي کاکیا ستام ډیر مننه حسین احمد ډیر خپل ناتونه تا وړاندې کړل مفتی صاحب ان شاء الله العزیز چې تاسو په اجازه په دوی نه هم اجازه غواړم را روانه جمعه بیا که خیر یو بلې موضوع سره ملاویږو کتونکو بس دا ډېر لوی عمل دی زړونه غټول پکار دي هسې خپل ژوند تنګول نه دي پکار انسانان کمزوري دي کمی کوتاهی تقصیرات زموږ نه کیږي یو بل ته ښه نه بخښنه پکار ده عفو درګذر پکار دی معافی کول پکار دي ځکه چې دغه صفت د الله هم دی خوښوي هم هغه څوک چې هغوی یو بل ته معافي او بخښنه کوي وخت رسې پروګرام سرته یاد غواړو الله پامان